manamapi Shachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Gajamuri Purim Maturim Goswati Radha Kundamagirivaram Ahoradikavarasam Raptoyasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Urave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalila Maya Vigrahaya He Mahavidyatcha Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya-vedanta Sundar Shikanda Shikha Smaha Sumari Maraya Radhikara Sikamama Kipanidhe Supriyachara King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayamina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my sister Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Vasmadeva Maharaja Tanu Guru Pada Parma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sadasissimad, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Прежде всего, я предлагаю свой шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, который является объектом моего поклонения, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри Рупанугачари Вари, Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. В завершение я предлагаю свои поклоны всем Вайшнавам и Вайшнави. Today is the most auspicious transcendental day. Сегодня самый благодатный трансцендентный день.
by the causeless mercy of Sri Guru and the Gauranga, we are honoring the divine Tirobhav, the disappearance day of my Guru Pada Padma. Nitya-lila Pravishna Om Vishnu Pad Ashtodara Rashi Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaja. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги сегодня мы вместе с вами отмечаем этот трансцендентный день Тирабхав Махотсава, день божественного ухода моего Гуру Пада Падмы, Нитя-лилы Правишты Ом Вишну Пада Аштодара Шата Шри Рупануга Чаивари Шрила Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махараджа. In Vaishnava Tantra, it is said, Na karma bandhanam janma Vaishnavanam na vidyate. Vaishnavas, they have no birth, they have no death, they have no entanglement or bondage of karma at all. В вайшнавской тантре говорится, что у вайшнава нет ни рождения, ни смерти, ни кармы. As Sri Krishna appears in this world, Janma karma jame divyam evam yoveti tatvataha. And all of his activities are transcendental. So in the same way, by the will of Supreme Personality of Godhead, the pure devotees appear in this world and disappear. They have no birth or death. They appear before us, they become manifest, and sometimes they become apricot, unmanifest. Подобно тому, как Шри Кришна приходит в этот мир по своей сладкой воле, и все его деяния тут они трансцендентны, аналогичным образом по воле Господа его чистые преданные приходят в этот мир, не подчиняясь никаким законам рождения, смерти, ни кармы. Они приходят, являют свои трансцендентные деяния и снова становятся апракат, невидимыми для нашего взора. Here, the word tattva means in the Upanishads there is a description of tat, the truth. Подразумевает то, что описано в Упанишадах, описание тат, истины. That is known as Brahma or Parabrahma, the supreme truth. Истина известна как Брахма, Парабрахма, высшая истина. So a person who understands that Krishna's Leela of being born as the son of Yashoda, his activities of grazing cows, that all of these things together, that is Tat, Parabrahma. That person never takes birth again in this material. Тот, кто понимает, что лилы Кришны, его рождение из лона мамы Ишоды, то, как он пасет коров, то те дела, которые, эти игры, которые он являет, что это и есть Тат, высшая истина, такой человек рождаться не будет в этом мире. So see Krishna's associates, they also appear like that. И спутники Кришны подобны ему. And even when they are here, but at the same time they are serving. Они, может быть, In the transcendental world. вроде бы как с нами, мы видим их, но на самом деле они параллельно этому служат Господу в его духовных лилах, в духовном мире. And sometimes they come in the Bahidasha, outer consciousness. Иногда они выходят в внешнее сознание. And sometimes they go into the Antardasha, inner consciousness. Иногда они погружены в антардашу, внутреннее состояние. Just like, perhaps you know, Vidura was traveling and he met with the Uddhav. Когда Видура путешествовал, он повстречался с Удхавой. And Vidura asked to Uddhav, oh, how is Krishna and how are the Yaduvangs doing? И Видура стал воспрашивать Удавы, как дела у Кришны, как дела у Ядувамся, всех династий. Because Vidura did not know that at that moment, at that time, actually, the Yaduvangs had already become aprakat, disappeared, and Sri Krishna had already left the planet. Видура понятия не имела о том, что произошло недавно, о том, что вся династия Яду уже исчезла из этого мира, и Кришна тоже ушел. So when Vidura asked that question to Uddhav, at once, from the heat of separation, he fainted. И как только Видура задал этот вопрос Удаве, Удава, испытывая жар, пламя разлуки, он тут же потерял сознание. And then when he came back to sense, he was weeping loudly, oh Krishna, Krishna, where are you? И когда к нему вернулось внешнее сознание, Удава стал громко рыдать, восклицая: Кришна, Кришна, где же ты? And then for 48 minutes, for one muhurta, then he was very grave and completely silent. В течение целой мухурты 48 минут Удава молчал, просто выглядел очень серьезным. So Shukadeva Goswami said, Shanaka Bhagavan Lokan Nrilokam Puna Agataha. And then Uddhav, he returned
from Krishna Lok. И Шукадева Госвами комментирует, и после этого Удава вернулся с Кришна-локи. In other words, in his deep separation from Sri Krishna, when he went into internal consciousness, he was experiencing being with Krishna. It was Uddhava, so he experienced being in the eternal Dwarka with Krishna. То есть, находясь в этом состоянии, горя в пламени разлуки с Кришной, в этот момент Удава оказался вместе с Кришной. Но так как это Удава, его отношения с Кришной своего рода, поэтому он оказался в Двараке. So Shanaka Bhagav Lokan Nrilokan Puna Agata. Slowly, Uddhava came back from the abode of Krishna, and smiling he opened his eyes and looked at Vidura. Постепенно Удава стал возвращаться с Кришна-локи, то есть с Двараки, и, улыбаясь, он посмотрел на Видуру. Why was he smiling? Почему он улыбался? One reason he was smiling is because seeing the pastimes of Krishna, he thought, oh, how artistic are these pastimes. Одна причина его улыбки заключалась в том, что он все время продолжал восхищаться артистичностью Кришны после того, как он созерцал его лилы. And another reason he was smiling out of affection for Vidura. А вторая причина, по которой он улыбался, это из-за сострадания и уважения к Видуре. Because Krishna, in the spiritual world, had just said to Uddhava, oh, now go back to the world. Because Vidura has asked you a question, you should answer his question. Потому что Кришна сказал ему, хватит, побыл со мной, теперь отправляйся обратно. Видура задал тебе вопрос, почему ты не отвечаешь ему, не игнорируй его, некрасиво так. So then he opened his eyes and he was smiling and he began to answer the questions of the Vidura. И Удава, улыбаясь, стал открывать глаза и стал отвечать на вопрос Видуры. So pure Vaishnavas are like this. И вот это положение чистых вайшнавов. In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya. If you want to know the truth, you have to surrender to Gurudev and serve him and ask questions. Кришна объяснил в Гите, что если мы хотим познать истину, надо предаться Гурудеву, служить ему и воспрошать. But Gurudev is doing bhajan and serving Radha Krishna Nikunja, you know, Ratikali Siddhaya Yalipi Yuktira Kshaniya. How will he answer your question? Гурудева занят высшим служением Радхи Кришне, в их Никунджа Лила, как он ответит на эти вопросы? So only by Kripa Shakti, then Gurudev is coming out from the internal spiritual world and answering our questions. By Kripa Shakti. Благодаря Крипа Шакти Гурудева выходит из внутреннего транса и начинает взаимодействовать с нами, отвечать на наши вопросы. Это только по милости Каруна Шакти. Sri Krishna has said himself, Anadya Vidya Yuktasya Kuru Sasyatma Vedanam, that all the jivas in this world, they have avidya, ignorance, without any beginning. Сам Кришна объясняет, что дживы, обусловленные дживы, находящиеся в этом мире, они находятся в состоянии невежества с незапамятных времен. So, Sotona Sambhava Anyas Tattva Jnanado Bhavet. Because our avidya, that means our abhav, that means the absence of knowledge of Krishna. Авидия – это отсутствие знания о Кришне. It has no beginning, anadi. Вот этой авидии нет начала. That means it has no material cause. То есть нет материальной причины существования вот этого невежества и незнания Кришны. So because the avidya itself has no cause, then there's nothing you can do to remove it. И так как у этого состояния невежества нет материальной причины, то нет никакого действия, которое мы могли бы совершить, чтобы искоренить ее. Sotona Sambhava. It is impossible for you to do by yourself. Нашими усилиями мы ничего сами сделать не можем по этому поводу. So Tattva Jnanado Bhavet. There must be another person who is in knowledge of Tattva, who can impart that knowledge to us. That is Sri Guru. И так как нам это самим не под силу, то должна существовать та личность, которая сведущая о Кришне, знает о Кришне и может поделиться этими знаниями с нами. И вот эта личность и есть Шри Гуру. Without the mercy of Guru, anyone cannot attain the service of Priyalal, the Srimati Radhika and Shama Sundar. Без милости Шри Гуру невозможно достичь возможности служения Приялалу и Шримати Радхики. By making exhibition of your knowledge and your philosophical understanding,
You cannot attain the service of Radha. Этого служения невозможно достичь с помощью показушного философских познаний своих, каких-то начитанностей. By so many independent endeavors, they will not produce any fruit. Никакие независимые поступки не приведут к должным результатам. But when disciple has niskapat niswart Guru Seva, without any duplicity and without any selfishness, always 24 hours a day, they're hearing, chanting and remembering and serving their Gurudev under his guidance, then by mercy of Sri Guru, he will manifest his beautiful Kishori Gopi Swarup in that devotee's heart. Только тот преданный, который постоянно 24 часа в сутки совершает нискапа, нисварта Гуру Севу, то есть без всякого лицемерия, без всяких личных меркантильных целей, он полностью предается служению Гурудеву, и по милости Гурудева он увидит, осознает трансцендентную сварупу Гуру Саки, форму своего Гуру. One only has to give the submissive oral reception. Listen to the message, the transcendental sound appearing on the lips of Sri Gurudev. Все, что Гурудеву требуется от ученика, просто смиренное слушание, просто предложить, чтобы мы предложили свои уши и внимательно слушали трансцендентную вот эту передачу трансцендентных знаний. That is the Shabda Brahma, transcendental sound. Book knowledge cannot save you. Потому что то, что вещает Гуру, это Шабда Брахма, трансцендентная звуковая вибрация. Никакие книжки нам не помогут и не спасут нас. So after Shravana, then Kirtana. После Шраваны происходит Киртана. What we've heard from our Guru Varga, we have to repeat it everywhere. Yare Dekatarika Krishna Upadesh. Everyone you meet, everyone where you go, tell them what you have heard from the lips of Gurudev. То, что мы слышали от Гурудева и всей Гуру Варги, мы обязаны повторять всем, кого мы встречаем. Вот услышали и идем и пересказываем всем другим. This is actual Guru Dakshina. Это настоящая Гуру Дакшина. Upadesh Upadakshina. Guru Dakshina. Dakshina, we cannot repay our Gurudev, but we can try a little bit by what we have heard, sharing it with others. Ничем отплатить Гуру мы не можем за то, что он нам дает, но мы можем постараться совершить эту попытку в форме того, что мы будем делиться трансцендентными знаниями, которые мы получили от Гурудева. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, how do I perform Guru Puja? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, как я совершаю Гуру Пуджу? By repeating the words I have heard from my Guru. Я совершаю Гуру Пуджу, повторяя слова, которые я слышал из лотосных уст моего Гурудева. But one mouth is not enough. Но одного рта недостаточно. I want to have thousands of mouths to repeat what I have heard from Gurudev. Я хотел бы иметь 1000 ртов, чтобы повторять то, что сказал Гурудев. And one lifetime is not enough. Одной жизни тоже для этого недостаточно. I want to have thousands of mouths and millions of years. Мне хотелось бы иметь тысячи ртов и тысячи лет жизни. And if I will go on repeating the message of Gurudev with thousands of mouths for thousands of years, then it can be called that I have done Vyasa Puja. И если у меня будет такая возможность тысячами и тысячами ртами повторять то, что Гурудев рассказывал в течение тысячелетий, то тогда я посчитаю это достойной Vyasa Puджей, достойно проведенной Vyasa Puджей своему Гуру. So the disciple who will very faithfully follow this instruction, Ученик, который серьезно следует этим наставлениям с верой, gradually he'll become qualified in bhajan. постепенно станет крепнуть в своей баджане. Raganuga Bhakti is not imagination, it's not fantasy. Рагануга Бхакти это не воображение, это не фантазия. It is not a creative visualization. Это не креативная визуализация. And now let me visualize being in the Kunj of Vrindavan. Сейчас я закрою глаза и представлю, как я сижу в Кунже, во Вриндаване. This is not bhajan. Это не баджан. When the disciple has served and pleased his spiritual master spontaneously, then he can realize the Surupa of Gurudev and in his own Surup follow Gurudev and be engaged in Radha Krishna's service. Настоящий баджан это когда благодаря верному служению ученик растопит сердце своего гуру, обретет его милость, и Гурудева явит ему свою трансцендентную сварупу, и тогда под руководством Гуру Сайки он тоже будет служить своей трансцендентной сварупе. Вот это настоящий баджан. Yasya prasarad bhagavat prasado, yasya a prasarad nagati kutopi. By the mercy of Gurudev, one attains the mercy of Krishna. Without the mercy of Gurudev, one cannot find the auspicious destination. Милость Кришны можно обрести по милости Гурудева. Без милости Гурудева ничего достойного не получится.
So I want to make my Shraddha Pushpanjali to Srila Gurudev. Я бы хотел предложить свою Шрадха Пушпанджалю Шрила Гурудеву And be purified by speaking his glories. и очистить себя, прославив Шрила Гурудева. You know that Dhruva Maharaj here said, Ya nevritis tanuvritam tavapada padma dhyanat bhavets jana kata sravanenu vasat. Means that all the happiness in Moscow which is available is a disgust. Dhruva Maharaj сказал, все это удовольствие и счастье, доступное в Москве, но отвратительное. Now, all the happiness in this world is disgusting. Что в Москве? Во всем мире отвратительно. Compared to the happiness of Swargalok, the kingdom of heaven of Indradev. Удовольствие и радость, доступная на этой земле, это просто ничтожно по сравнению с радостью и удовольствием, доступное на райских планах существования, управляемыми Индрой. But even though that happiness of Indralok goes on for thousands of years, but the sword of time comes and cuts those devatas down, and they fall back down to this place. Удовольствие, радость там длится тысячелетиями, но все же меч времени все равно срубает этих деват, и они падают сюда, на земной план существования. So 1,000,000 times more happiness than is there in the heavenly planets, because it comes to an end eventually. То есть там тоже приходит конец всему удовольствию и радости. And in quantity, in quality, everything, 1,000,000 times more happiness is there in Mukti, liberation. Но Мукти предоставляет миллионы раз больше удовольствия и радости, чем жизнь на райских планетах. In the realization of Brahman, the eternal peace. Осознание Брахмана, это вечное умиротворение, предоставляет миллионы раз больше удовольствия и блаженства. But that happiness of Brahman is nothing compared to the happiness of simply being in this world and listening to the glories of Krishna's pure devotees. Но вот это все умиротворение, это радость, которую приносит осознание Брахмана, ничто по сравнению с возможностью находиться тут на планете Земля и слушать о славе чистых преданных Господа. So the happiness, the joy that we can experience on this day, То есть это радость, hearing the glories of Srila Gurudev, there's no comparison. то есть вот эта возможность, эта радость, предоставленная нам сегодня в этот день, возможностью слушать о славе Шрилы Гурудева, это радость, непревзойденная ничем. Perhaps you know that soon, in a month or so, will begin Kumbh Mela. Вы знаете, что через месяц снова начнется Кумбха-мела. So Kumbh Mela this year again, it's in the main place Prayojan. Опять в этом году она состоится в главной точке прохождения в Праяге. Every 12 years. Каждые 12 лет. So every 4 years. Yeah. Каждые 4 года проходит So, Кумбха-мела. and this Kumbh Mela goes on for 2 months. 2 месяца длится Кумбха-мела. But the main day for bathing is the Amavasya, called Mauni Amavasya. It is the dark moon day in the middle of the Kumbh Mela festival. Главный день омовения во время Кумбха-мелы всегда это Мона Амавасия, это новолуние, как раз который называется Мони Амавасия. On that day, I was there the last one 4 years ago. On that day, Я был там 4 there were года more than назад. 30 million people came just to take bath in the meeting of Ganga and Jamuna there on that В day. тот день больше 30 миллионов людей собираются там, чтобы принять омовение. Кто там был со мной? So, Миллионы, больше 30 миллионов людей приходят, чтобы помыться там в этот день. why do all those millions of people come to take bath at that moment on that day? Почему они все там собираются в этот день, в эту титхи, в этот... Because the Vedas say that when the demons and demigods were fighting over the kumbha, the pot of nectar, then some nectar spilled and it landed in the Ganga, so that meeting place, that Triveni, all becomes nectar on that day. В соответствии с ведами, что произошло во время того, как деваты, полубоги и асуры дрались за вот этот кувшин кумбха, кувшин с амритой, нектаром бессмертия, несколько капель разбрызгались с кувшина, и вот они упали туда, как раз на эту точку Тривени, пересечения Сарасвати, Ямуны и Ганги. So following the instructions of the scriptures, millions of people, they go to get the nectar at the Triveni on that day. И веды говорят, что в этот день этот нектар там проявляется в этом слиянии 3 рек, и следует авторитету, то есть прислушиваясь к словам вед, все эти люди собираются там в этот день, чтобы обрести этот нектар.
But see, Krishna has said, Parakshavada Vedoyam Balanam Manusasanam. My glories are described indirectly in the Vedas because the general people are like children and they need some encouragement, some coercion to get them to do the right thing. Сам Кришна объясняет, что его слава описана скрытым образом в Ведах, потому что люди, обычно люди, они как маленькие дети, их надо хитростью заставлять что-то полезное сделать, вынудить их. So, what is the real meaning that you should go there? To get nectar on that day? Истинный смысл того, что нужно отправиться в это место, получить нектар там. The meaning is that sadhus will be there, and in the association of sadhus you can get the nectar of Harikatha. Истинный смысл, что садху будут там присутствовать тоже на таком большом празднике, и это предоставляет возможность слушать нектар их Харикатхи. So the inner meaning of the Moni Amavasya is that is the day when the nectar of Harikatha appears in this world. That is why our Srila Gurudev appeared on Moni Amavasya. That is the day that Gurudev, the embodiment of the sweet Brajakatha, manifested in this world. Вот этот день, когда нектар не сходит на землю, в день Мони Амаваси, вот это таинство этого дня заключается в том, что наш Гурудева пришел в этот мир, принес нам вот из своих лотосных уст эту удивительную, сладчайшую Браджа Харикатху. Nectar. So Srila Gurudev appeared in the village of Tiwaripur in Bengal, Bihar. Гурудев родился в штате Бихар, в Тиварипуре. His father was a pandit named Baleshwaranath Tiwari, and his mother's name was Srimati Lakshmi Devi. Маму звали Шримати Лакшми Деви, и папу звали Балешвари Тивари. So Srila Gurudev, though that place is a very holy place, out of humility, he used to say, I was born in a terrible place. Несмотря на то, что это место, возвышенное место Гурудева, движимый смирением, скромностью, говорил, я родом из ужасного места. Because Bihar in the old days, in the Vedic times, is called Magadha, and the Magadha Raj, who was the king of Magadha? Jarasandha. Потому что Бихар называется Магадой в древние времена, кто правил? Джарасандр правил Магадой. And someone else was born in Bihar, Buddha, big atheist. И великий атеист Будда тоже родом из Бихара. And also when the Pandavas, they were sent into exile for 12 years. They wandered here and there, but they never went to Bihar. So it's called Pandava Varjit Desh, the place that was even rejected by the Pandavas. И также Бихар называется Пандава Варджит Деш, что даже то место, которого избегали пандавы, у них было целых 12 лет в ссылке, они побывали везде, но ногой не ступили туда, в Бихар. So in this way, Srila Gurudev used to, in humility, criticize him. И так смиренно Гурудев говорил, я родом из такого негодного места. But actually it's a very holy place. And very close to his village is the ashram of Vishwamitra Muni. На самом деле это великое место, неподалеку от места рождения Гурудева расположен ашрам Вишвамитра Муни. Also the ashram of the Gautam Rishi and Ahalya, the place where Lord Ramachandra delivered Ahalya. Также место Гаутама Риши и Ахали. Being cursed to be stoned, he delivered her. То место, где Ахали было проклято стать камнем, и Господь Рама вызволил ее из этого состояния. And we cannot say it's only Pandava Varjita Desh, the place neglected by the Pandavas. It was only neglected during their exile. But when Krishna and Arjuna and Bhimsen disguised themselves as Brahmanas and went to challenge Jarasandha to a duel, so then two Pandavas and Krishna himself, they went there. Это не совсем. It was just not during the exile. Не будет правильно называть это место Пандава Варджит Деш, то место, которым пренебрегали пандавы, потому что они пренебрегали им только во время ссылки. На самом деле позже Кришна, Бима и Арджуна, они отправились туда бросить вызов Джарасандре. So, Двое пандавов и Кришна побывали там. When Srila Gurudev was a little baby, he was not restless, he did not run around here and there disturbing everyone. Когда Гурудева был маленьким, он был очень спокойным ребенком. Он никого не тревожил, не причинял никаких беспокойств окружающим. No, he used to sit very peacefully, сидел like in meditation. умиротворенный, как будто бы в медитации. So his father's mother, paternal grandmother, was named Dulari Devi. Дулари Деви, его бабушка, папина мама. So she gave him the name Bholanath. Прозвала его Боланат. Because he was always peaceful and meditating like Lord Shiva. Он был тогда всегда спокойным, таким умиротворенным, как Господь Шива. And Bholanath means
the Lord of those who are very simple and very innocent. То есть Баланат это имя Шивы, Господь простодушных. Who never see the bad in others, they only see the good in others. То есть Господь простосердечных, тех, кто ничего плохого ни в ком не видит, все видит только хорошее. So Srila Gurudev was just like that. И Гурудева был таким. Even though certain big, very famous people around the world, they tried to criticize him in so many ways. But if someone would do something bad against him, and then Gurudev would see them, he would forget everything and then just smile and be very loving with them, as if they had never done anything bad before. Гурудева никогда не помнил никакого зла, причиненного ему, ничего плохого. Даже если кто-то ему и не только есть, но им причиняли зло, его критиковали, поносили, но все равно Гурудева при встрече с этим человеком никогда не помнил, что тот что-то плохое ему делал, с любовью и радостью принимал его. He never used to remember the past. He would deal with everyone now with love. Не думал о прошлом, всегда жил в настоящем времени, всегда с любовью ко всем относился. But his family guru gave him the name Sriman Narayana. Но семейный гуру дал Гурудеву имя Шриман Нараяна. So, when he was a little baby, he was always peaceful, except for if they did not give him rice. Гурудев всегда был, когда он был маленьким, всегда себя примерно вел, за исключением тех ситуаций, когда ему не давали рис. So in Bihar, they eat rice like once a week. В Бихаре они не особо любят рис, они, может, раз в неделю рис кушают. They usually have wheat, chapatis, Там они предпочитают чапати, chickpeas. там нут. But since he was a small baby, he was, I want rice, I want Но он rice. постоянно требовал рис. Вот с самого младенчества он очень любил рис. So his family used to think, where did this Bengali come from? Because in Bengal they always eat rice. Они думали, что такое с ребенком? How did a Bengali take birth in our family? Бенгалец у нас в семье родился. В Бенгале все рис так все любят. So Srila Gurudev used to laugh and say, oh, maybe I was Bengali in my last life. И Гурудев отсмеивался, говорил, ну может в прошлой жизни я был бенгальцем. That means not that he was born in Bengal in the last life. It means before he appeared in this world, he was eternally with Sachidanand Gauri in Gaudamandal in the transcendental world. Скрытый смысл, Dancing in the eternal kirtan of Shishi Gaurnitai. что в предыдущем воплощении он был бенгальцем. Нет, что он до прихода в этот мир непрерывно участвовал в лилах Шри Чайтани Махапрабху в Гаудадеше. So his father was very learned scholar, and he used to give class on especially the Ramayana of Tulsidas. Папа Гурудева был знатоком Рамаяны Туласидаса и давал часто лекции, классы. And since childhood, Srila Gurudev, he used to sit and listen with so much attention to the pastimes of Lord Ramachandra. С детства Шрила Гурудев очень внимательно слушал катху о лилах Господа Рамачандры. He said that when he was a child, at night he would have dreams, and in the dream he would see the battle of Lanka. How Hanuman and all the monkeys were burning Lanka and Lord Ram was fighting with the Ravana. Гурудев рассказывал, что в детстве ему снились сны, он видел битву на Ланке, как Хануман с армией обезьян атаковали, штурмовали Ланку, все, Рама сражался с Раваной. And once his Kula Guru, his family, they all had Diksha in the Sri Sampradaya of Ramanujacharya. И у семьи Шрилы Гурудева было посвящение у семейного гуру, который был из представителей Шри Сампрадай, Рамануджа Сампрадай. So his guru came to their village and he did a Bhagavad Katha for 1 month. И однажды этот семейный гуру приехал в эту деревню и в течение целого месяца давал Бхагават Харикатху. At that time, Gurudev was just a young boy. Гурудев был еще ребенком. But at that time, he tried to serve his Gurudev. Но старался всячески Family guru, Kula Guru. возможность служить Кула-гуру этому. And very carefully listened to Harikatha. Then some attraction came to Krishna by hearing Srimad И Bhagavatam. слушал вот это Харикатху Шримад Бхагаватам, постепенно почувствовал какое-то влечение к Кришне. And his guru, at the end of the month, after he had served him so much, blessed him. И к концу этого месяца Кула-гуру был очень доволен служением мальчика и благословил его. In this way, by serving devotees, gradually we make a sanskar, deep impressions of a relationship with God. Благодаря служению вайшнавам мы создаем постепенно эти самскары, связи с Господом, отношением с Господом. So
when he was about 12 years old, Когда Гурудеву было около 12 in лет, a nearby the place of Ahalya, that's called Ahalyavati, в деревне Ahalyavali, Ахальявали there was a big festival for Hanuman. проходил фестиваль в честь Ханумана. It's called Mahaviri Janda Festival. Махавири Джандав. So thousands and thousands of people came there. Тысячи паломников пришли туда, собрались там принять участие в фестивале. It was like that big mela in Ambikavani. Как такая мела, которую мы слышали в Амбиковане. So there are so many stalls, people selling different things. Там были огромные ярмарки, кто-то что-то разные продавцы продавали. So many sadhus from different places came there. Разные садху из разных мест. And there were different kinds of competitions also. Разные конкурсы там проходили. There was a wrestling competition, and Gurudev's father was a very good wrestler, and he competed in the wrestling competition. Папа Гурудева был очень опытным, хорошим борцом, и он соревновался там в этих борцовских соревнованиях и победил там. So young Sriman Narayana, he saw some wonders at this festival when he was a boy. Наш Гурудева, юный Шриман Нарайана, увидел всякие чудеса там на этой ярмарке, на этом празднике. But for the first time in his life, he saw the greatest wonder. Но впервые во всей жизни он увидел величайшее чудо. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. For the first time in his life, he saw a Naga Sankirtan with thousands of people chanting Hare Krishna. Впервые в своей жизни он увидел Нага Санкиртану, состоящую из тысячи людей, которые все громко пели. But all the people in Bihar, they start with Hare Ram first. В Бихаре начинают с Хари Рама. And then Hare Krishna afterwards. They say the mantra the other way. Они по-другому произносят мантру, начиная с Хари Рама. Anyway, once you started to go around a few times, no one knows what was first. Пару мантр прочтете, уже непонятно, с чего начиналось, не имеет значения. So when he saw this, he was astonished. И когда Гурудева увидел это шествие, он был удивлен. I remember when I was about 5 years old also, my mother took me shopping and I saw, Naga Sankirtan, what is this? Я помню, мне тоже было From 5. another planet. И мама меня куда-то повела, что в Бакуване я тоже увидел Нага Санкиртану, мне показалось, что я очутился на другой планете. So, then, when Srila Gurudev was about 13, Когда Гурудеву уже было около 13 there лет, was a competition in his school. в школе у него It was проходило a Sanskrit debate. соревнования, дебаты по санскриту. He won the debate. И Гурудева победил в этих дебатах. And the prize for the debate, the Guru presented him with a prize, and it was a book. И в качестве приза ему подарили книгу. And the book was called The Life History and Teachings of Nimbarka Acharya. Жизнь и учение Нимбарки Ачарьи, это так называлась книга. So Srila Gurudev in his childhood, he very much liked to study history. Гурудева в детстве любил изучать историю. And he read this book. And he was very, very impressed with the life of a Vaishnava Acharya. How he was completely detached from everything and serving Supreme Lord Bhagavan with all senses, without any concern for this world, and helping all the living beings. Гурудева прочел эту книгу, его очень впечатлил вот этот пример жизни Вайшнава, полного самоотверженного труда, самопредания Господу, что тот, кто полностью жертвует всем, и невзирая на все трудности, самоотверженно служит на благо всех. He read about the intense sadhana of the Nimbarkacharya. I want to do like this. И Гурудева вдохновился вот этим примером жизни Нимбарки Ачарьи, его сильной садханы, он подумал, я тоже так бы хотел жить. And from that book he learned, Nimbarkacharya had said that all the power of God is present in His holy name. И в этой книге он прочел, что Нимбарка Ачарья учил о том, что вся сила, вся мощь Господа кроется в его имени. So when he was about 13, after reading this, then he became very interested in chanting and he began to chant. И после того, как он Hare прочел Rama, Hare Rama, эту Hare книгу, Rama. он заинтересовался в воспевании мантры и стал повторять Харе Рам, Харе Рам. So when he was at school, as we mentioned, he was very interested in history. So he was reading about Indian history, 1300, 1400, 1486. И он любил You know what историю. happened in 1486? И он изучал историю, прочел там, что в
1400, произошло потом в 1400, потом что произошло в 1486 году, вы знаете? He read about in 1486, then in those years, very great personality appeared named Sri Chaitanya И Mahaprabhu. он узнал, что в этом году в Индии родился удивительная личность Шри Чайтанья Махапрабху. And his whole life he was completely absorbed in singing and dancing Harinam Sankirtan. И всю свою жизнь он провел погруженный в Харинам Санкиртан. So all of these were the impressions, devotional impressions that were manifesting in his life as he was growing. И вот пока Гурудев подрастал, вот эти самскары начинали проявляться в его сердце, вот эти впечатления духовной жизни. So his parents arranged his marriage when he was about 16, 17 years old. Родители Гурудева договорились о его помолвке, когда Гурудеву было всего лишь 16-17. But that was just the arrangement. He didn't meet his wife. Он не виделся с будущей женой, это просто родители встретились и When he was обговорили. about 21, then the actual marriage Только took place. когда уже Гурудеву 21 исполнилось, тогда они поженились. So at that time, at first, when Gurudev finished his education, he was a teacher. Когда Гурудев завершил свое образование, он преподавал. But then he applied for a job in the police service. Затем он подал заявку работать полицейским. I don't know if you know about Bihar. We're talking Bihar in the 1930s. Я не знаю, знаете вы, что это за штат Бихар, но это не только Бихар, это Бихар. Even today it's like the Wild West. Даже по сей день это такой бандитский штат, как Дикий Запад. I remember a few years ago, a friend of mine was on a train going through Bihar, and some bandits stopped the train and came on and started to. Пару лет назад They took one person, held up his hand, he said, "Everyone hand over your money, otherwise we'll cut his fingers off." один преданный ехал на поезде через этот штат, и бандиты захватили поезд, сказали, сдавайте кошельки, деньги, взяли одного за руку, всем показали эту руку, сказали, сейчас ее обрежем, если не Then they сдадите. took everyone's money and cell phones and everything, then jumped off the train and disappeared into the forest. И ускакали куда-то. You know, when Sanatan Goswami was walking through Bihar, what happened? Dacoits tried to kill him. Санатана Госвами, когда он путешествовал, шел через штат Бихар, бандиты попытались убить его. So you can imagine 1930s Bihar being a policeman. 1930-х год быть полицейским в Бихаре. So Gurudev, he was a great sportsman in his youth. Гурудев был замечательным атлетом. And he was especially expert at horse riding, so he had a horse and he was galloping all over Bihar. Хорошо. Chasing the Он был criminals. наездником хорошим, поэтому на лошади он галопом скакал по Бихару там и разбирался, ловил всяких разбойников. So he was a very dynamic and energetic Очень person. был динамичным, активным. So at that time, В то время there was a Vaishnava came to Bihar. один вайшнав пришел в этот штат. He was a disciple of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, Ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. named Narottam Ananda Das Brahmachari. Нарайана Ананда Дас Брахмачари. Later, when he took sannyas, his name was Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Позже он стал Бхакти Камал Мадхусуданом Махараджем после принятия So саньясы. he came to Gurudev's village and Gurudev helped make the pandal and invite all the people and distribute prasadam to Он all the прибыл guests. в деревню Гурудеву посодействовал всячески с помощью постройки пандала, организации праздников, просадок, созвал всех местных жителей на катху. And he spoke on the pastimes of Prahlad Maharaj. Вайшнав рассказывал о лилах Прохлада Махараджа. And actually, there were some Bengali persons there, И там были гости из Бенгала, but Gurudev did not understand Bengali. но Гурудева не говорил на бенгальском. And the Narottam Das Brahmachari didn't speak the Hindi. А Нарайана Брахмачари не разговаривал на хинди. So after the Katha, Gurudev would meet with him and they would speak to each other only in English because it was the only language that they both knew. Но оба знали английский, поэтому это был единственный способ общения после Харикатхи. Они разговаривали, общались на английском языке. And Narottam preached to him about the glories of Chaitanya И Mahaprabhu Нарайана проповедовал Гурудеву о славе Шри Чайтани and Махапрабху. how the service of Radha and Krishna is the highest. И о том, что служение Радхи и Кришне это наивысшее служение. So Gurudev became very much attracted to Radha and Krishna at that time. И это вдохновило Гурудева, он привлекся вот этой упасной служению Радхи и Кришне. But since his childhood he had been worshipping Lord Ram. Но с самого детства он был Рама Бхактой. So now he was thinking what to do. Был в растерянности, не понимал, что делать дальше. So one night in a dream,
Ram and Lakshman came to Gurudev riding on a chariot. И во сне он увидел, как Рама и Лакшмана подъезжают к нему на колеснице. Lord Ram said, I am Krishna, Krishna is... И Рама сказал, ну, Кришна это я это Кришна. But there is more rasa in my lila of Krishna. Но в моих лилах Кришны гораздо больше расы. So I bless you, you should worship Krishna. Я благословляю тебя, позволяю тебе поклоняться Кришне. And now Gurudev started to chant. Not Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. И Гурудев стал спать уже Харе Кришна, а не Харе Рама. He began to chant 1,64 rounds every day. Ежедневно он стал повторять 1 лак Харинама, 64 круга. And he was very eager. Oh, I want to meet with the guru of this Naratamananda, because he heard about the glories of the, not the Diksha Guru, but Shiksha Guru. That is Srila Bhakti Pragyan Keshava. И Нараяна рассказал ему о великом другом преданном Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджи. Гурудев вдохновился узнать больше об этом Вайшнаве и встретить его. And Srila Gurudev began to write to Srila Bhakti Pragyan Keshava, who was in Devananda Gaudiya Math. Он стал писать письма Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджи, который жил в Девананда Гаудия Матхе в Навадвипе. So one day, Srila Gurudev came to his office in the police station. Однажды Гурудев зашел в свой полицейский участок. And there was a big disaster there because of file which they'd been preparing for many months. And they had to show to their superintendent who was coming that day, they had lost the file. И там творился вообще полный хаос, потому что суматоха жутко, они много месяцев готовили досье важное, которое они должны были показать ревизору, который приезжал в этот день, и никто эту папку найти нигде не мог. So they said to Srimad Narayana Tiwari, please help us find the file, we're in big trouble. И все работники полицейские, они взмолились, помоги нам разыскать эту папку, потому что всех у нас проблемы будут. So they had a room full of boxes and they're all full of thousands of files. Комната была напичкана коробками с этими разными досье, папками, и все ворошились в них, пытались найти эту папку. So that time Srila Gurudev prayed, Oh Krishna, И Гурудев взмолился, он сказал, Кришна, if wherever I place my hands, if I find the file, I promise I'll leave everything and dedicate my life fully to you. если я сейчас сразу найду эту папку, я клянусь тебе, что все оставлю и предамся тебе полностью. So he just closed his eyes Он закрыл глаза and pulled out a file. и вытянул папку. And he opened it and showed them, and that was the one. И показал сотрудникам, и действительно это была та папка, которую все так долго искали. And they began to dance with joy. Oh, Narayana Tiwari has found the file, he found the file. Все от радости Now заплясали. we're all saved. Все, мы спасены. Нараяна Тивари спас нас, он нашел эту папку. So then Gurudev realized, Гурудев понял. my worldly existence is finished. Мое мирское существование подходит к концу. So they're all celebrating. Они все празднуют, им хорошо. His director said, oh, you must get a promotion. Начальник сказал, все, мы тебе дадим повышение. Gurudev said to him, no, I'm not going to stay here any longer. Гурудев сказал, ну я тут не буду задерживаться до повышения. I am going to resign. Я ухожу в отставку. So then his boss said, you're going to resign, what will you do? Начальник говорил, ты уходишь в отставку, а чем ты заниматься будешь? So then Gurudev didn't want to tell him exactly that he wanted to run away from home and go to Navadvip. Гурудев решил не признаваться в своих истинных намерениях о том, что он хотел убежать из дома и отправиться в Навадвипу. He said that I want to do some business. Он сказал, у меня другие планы, бизнесом хочу заняться. The police chief said, what kind of business? Начальник полиции сказал, каким бизнесом? Gurudev didn't want to tell a lie. Гурудев врать не хотел. He said, I want to do that business which has all profit and no loss. Он сказал, ну такой, знаешь, бизнес, в котором вся прибыль и никаких потерь нет. Вот таким бизнесом хочу заняться. You know, there's only one business which has all profit and no loss. Такой бизнес один в этом мире, где только прибыли и никакой убыли нет. What business is that? Какой бизнес? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Only bhakti. Бхакти. So then the police chief, he didn't understand what Gurudev was thinking. He said, well, do your parents agree? Начальник ничего не понял из того, что Гурудев сказал, родители тебе разрешили?
And Gurudev, he didn't want to tell a lie. Гурудев снова не хотел обманывать. He said, yes, my parents agreed. Он сказал, родители согласились, да, согласились. Actually, his birth parents didn't know, but Shastra said, Guru is your father and Shastra is your mother. На самом деле, его биологические родители вообще ничего не знали, но он подумал, что Шастра говорит, что Гуру это папа, поэтому Gurudev was это мама. yes, my parents agree. Он кивнул, да, они Because Shastra says, Sarvadharmam parityajya mamekam shanam praja. Give up all worldly dharmas and just surrender to me. Шастра это мама, как Шастра говорит, все оставь, предайся мне. And Gurudev gives same instruction. А Гурудева такие же наставления дает папа, то есть родители согласны. So then from there, he didn't even go home. И в тот день он уже не пошел даже домой. From there, from the police С station, полицейского участка, with nothing, he just disappeared. без ничего он просто исчез. No one saw where. Никто не знал, куда он делся. And it was December 1946. Это был декабрь 46-го года. And by train he came and he arrived in Navadvip station at midnight. На поезде он добрался до Навадвипа и прибыл туда где-то в полночь. It was completely dark. There was no electricity in На those days. станции было темным-темно, там не было электричества никакого в те He did времена. not speak Bengali. Гурудева не владел бенгальским. And actually he didn't know where the mat was either. И он даже не знал, где был расположен мат. So he's thinking, what will I do? Он думал, что сейчас я буду делать. So he got off the train onto the platform. Сошел на перрон And then he saw some light coming. Someone was holding a lantern. и увидел, кто-то приближается с фонарем туда. And calling, Tiwari, Tiwariji, Tiwariji. И зовет Тивариджи, Тивариджи. Tiwari means, it's the Hindi means Trivedi. Тивари. It's the Brahmin families who are famous for being expert in three Vedas. Trivedi are called Trivedis, but in Bihar they call Tiwari, means То есть Trivedi. это само имя, это Триведи, те браманские семьи, которые знали три веды, но в Бихаре это уже звучит как Тивари. Oh, are you Tiwari Prabhu? И человек приблизился к нему, сказал, ты Тивари, Прабху? He said, yes, I am. Who are you? Он ответил, да, я Тивари, а вы кто? He said, my name is Sajjan Sevaka Brahmachari and I have been sent by Gurudev to meet with you and bring you to the mat. Человек ответил, я Саджан Севака Брахмачари, меня прислал сюда Гурудев забрать вас и привести вас в мат. So Gurudev had not told anyone he was coming. Это было чудо, потому что Гурудева никого не предостерег, никому не рассказывал. But Srila Bhakti Pragan Keshmach, by the power of his bhajan, he realized, oh, my eternal servant is coming. Бхакти Прагьяна And Кешава. so he sent Sajjan Sevak, that brahmachari later became the great Acharya, Param Pujapad Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, whose appearance date is also today. И Саджан Севак рассказал, что Гурудева прислал меня забрать тебя. То есть Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, находясь в медитационном трансе, почувствовал, что мой вечный Севака едет ко мне и послал своего Саджан Севака за Гурудевом на перрон, встретил его, и позже Саджан Севак Прабху стал Пуджападом Бхактивиданта Ваман Махараджем. Сегодня как раз его день явления. So now Srila Gurudev came to the mat. Actually, there were only 3 rooms. И Гурудева оказался It в wasn't like матке. Devananda Gaudiya Mat is today. Ну, Девананда Гаудия Мат в той форме, которой он существовал тогда, отличается от теперешнего. Там было всего лишь 3 комнаты. One room, Srila Bhakti Pragan Keshmach stayed. Одна комната для Шрилы Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа. One room, Sisi Radhavinod Bihari, his Одна комната для Шри Шри Рада Винод Бихари. And one room, his senior god brothers would stay. Для его старших братьев боги. And there were some brahmacharis И living also, брамачари там некоторые and были. they would sleep on the veranda. Они спали на террасе. That was it. Это был Девананда The Гаудия Gaudiya Мат. Vedanta Samiti. Гаудия Веданта Самхити. So Gurudev came there И Гурудева прибыл в мат and slept on the veranda. и стал спать на террасе, на веранде. Immediately after meeting his Gurudev, he began to do very menial service. И сразу же, встречавшись со своим Гурудевом и начав жить в матке, Гурудева стал совершать разные виды труда, то есть He would wash the pots. физического. He would wash and clean the pots every day, Он twice a day. кастрюли каждый день, 2 раза в день. And they would become very black because they didn't cook with gas in those days. It was with the wood.
А так как они готовили на дровах, то много сажи было на этих котлах, они были черными постоянно. And also because they had no electricity, they had to use gas lanterns. So he had to clean the gas lanterns, all the black of the gas lanterns. Каждый день он чистил керосиновые лампы тоже, потому что электричества не было. So he was from a wealthy landholder family, from Vedi Brahmins, из браманической семьи, из состоятельной семьи. With a high respectable position in the police force, and now he's doing very menial work. Оставил карьеру, такую обещающую карьеру в полицейском участке, и сейчас он занимался такой грязной работой. It means without hard work, добровольно. И это что подчеркивает, что без тяжкого труда like a menial servant, anyone cannot advance in bhakti. Невозможно продвигаться в бхакти, не совершая такой тяжкий труд. Вот даже то, что считается грязным трудом, ради гуру его надо совершать. And that cleaning and cutting vegetables, уборка, порезать овощи. All these things. This is not actually menial work. To serve Krishna's pure devotee is the topmost position in the universe. Такое служение, то, что считается таким нежеланным трудом в этом мире, это не является таким тяжелым трудом физической работы. Это на самом деле наивысшая форма служения, потому что кому мы служим? Чистому преданному Шри Кришне. To be the servant of the servant of the servant of Radha Gopinath. То есть это высокая должность, такое положение служить слуги Радхи Гопината. There is no prestige from the worldly point of view in this. В этом мире престижа, конечно, нет в таком положении. So all makers, oh look what this person is wasted his life. Look what he's. Обыватели могут надсмеиваться, говорить, ну попусту жизнь потратил ни на что. But those who have the Divya, transcendental knowledge, transcendental vision, they are very, very attached to menial services to our Gurudeva and Prem. Но мудрейшие среди трансценденталистов, они очень привязаны к такой форме труда, служения для Шри Гуру и Гуру Парампары. So, Gurudev's father was very expert in music. So from childhood he learned to sing very sweet. Папа Гурудева был талантливым музыкантом. И с детства Гурудева научился петь. And Srila Gurudev quickly, while he was there doing all the services, he was also learning the Gaudiya bhajans, the songs of Srila Narayana Das Thakur and the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur. И Гурудева быстро стал постигать гаудия-вайшнавские баджаны. Пока он был занят уборкой кухни, там, мойкой и так далее, он стал изучать баджаны Шрила Нарайана Das Thakura, Шрила Бхактивинода Thakura. So one day Srila Gurudev, he thought, I want to learn this bhajan of Srila Bhaktivinoda Thakur. Однажды Гурудеве захотелось изучить баджану Шрила Бхактивинода Thakura. I am a very wicked person. То, что выражает, что я такой негодный. And with my uncontrolled mind and senses, I have fallen into the dangerous material world. Своим необузданным умом и чувствами я вовлекся в вот этот опасный материальный мир. But Krishna, you are so merciful. Но ты настолько милостив, Кришна. Oh Chaitanya Mahaprabhu, you are so kind that you sent your dear intimate servant to me. О Чайтанья Махапрабху, ты настолько сострадателен, что ты прислал своего приближенного верного слугу ко мне. And he said, Oh Dinajan, Suno Balavukata, Ulasita Havaye. Oh wretched poor person, listen to this katha, your heart will become overjoyed. И он сказал мне, о, несчастный, слушай эту катху, и твое сердце преисполнится радости. Nanda Sutajini Chaitanya Gosai Navadipi Avatar. The son of Nanda Maharaj, Krishna himself, has appeared in Navadvip in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Сын Нанда Махараджа, сам Шри Кришна явился в облике Шри Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе. And along with his brother Nityananda Prabhu, he is taking everyone across the ocean of material existence to Goloka Vrindavan. Вместе со своим братом Нитянандой Прабху он помогает всем перебраться из этого океана материального существования на Голоку Вриндавану. Nijanava Koridan, by giving the nectar of his own holy name. Он раздает нектар своих святых имен. So Srila Gurudev was very inspired by this bhajan and he was learning it. И Гурудев вдохновился этим баджаном, он его старательно изучал. Param Gurudev was in his room. Парам Гурудев Бхакти Прагьян Кешава Махарадж был в And he комнате. could hear very sweet singing. И он услышал такое сладкое пение. Emonadharmati samsara pitore horiyachinoami. Who is that singing? Он подумал, кто так сладко поет? And he came outside and found, oh,
вышел из комнаты и увидел, Srila Narayana что Шримад Нараян Тивари так поет красиво. And from then on, Param Gurudeva always asked him to sing bhajans and engaged him in singing the bhajans at all their preaching programs. И с тех пор Парам Гурудев поощрял, чтобы Гурудева пел разные баджаны и вовлекал его так в изучение побольше баджанов и проповеди. After some time, the Gaurapanim came and Navadvip Parikrama. Через некоторое время приблизилась Гаура Пурнима, Навадвип Парикрама. And on Gaurapanim day, Param Gurudev gave Harinama Diksha to Gurudev and gave him the name Sri Gaura Narayan Das. И в день Гаура Пурнимы Парам Гурудев дал Харинама Дикшу посвящение Шрили Гурудеву и назвал его Шри Гаура Нараяна Дас. So then, he went traveling with Param Gurudev. И тогда Гурудева стал сопровождать Парам Гурудева во And they время came проповеди. to the Chinchur Gaudiya Math. И они прибыли в Чинчура Гаудия Мат. Has anyone been there? Кто-нибудь был в Чинчуре? It is the place, the Shripad of Udaran Dat Thakur. Это место Удара Дат Такура. He is one of the Dwaras Gopals, the 12 cowherd boys who incarnated as the main associates of Nityananda Prabhu. Он один из 12 пастушков, которые проявились в лилах в сопровождении Нитянанды Прабху, Двадаш Гопал. He is a cowherd boy called Subahu Sakapa. И в Кришна Лиле его зовут Субаху Сака. So when Param Gurudev arrived there with Gurudev, then someone was staying there at that time, Param Pujapad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami. И в то время там жил Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, и наш Парам Гурудев и Гурудева прибыли в этот мат в Чинчуру. And Srila Bhakti Pragyan Keshmar told our Gurudev, so he is a very great Vaishnav disciple of Prabhupada Bhakti Siddhanta. И Парам Гурудев сказал Гурудеву: служи ему усердно, потому что возвышенный ученик нашего гуру Шрила Бхакти Сиддханты Сарасвати Такура. So Gurudev used to serve him very humbly. И Гурудев очень смиренно служил. And one day they went to the Ganga to take bath together. Однажды вместе они отправились принять омовение на Ганге. And at that time Gurudev had a lota, and it was his last possession from his previous ashram. He had bought it with him from Bihar. И в то время у Гурудева был вот такой кувшинчик, это последнее, что у него было из прошлой жизни. Он из Бихара с собой эту лоту привез. And when they were taking bath in the Ganga, a big wave came and washed it away. И когда они омывались в Ганге, огромная волна накрыла этот кувшинчик и утащила его под воду. And the Srila Bhakti Prabhupada Maharaj said, very good. Бхакти Прамод Пури Махарадж, замечательно. Now your last connection with your previous ashram, previous life, all gone. Все, последняя связь с твоим предыдущим ашрамом теперь уже ушла из твоей жизни. We are thinking that, oh, if we'll lose all our attachments and things in this world, it will be very sad. But actually, those who are very sincere, they understand. Very good, let it all go. Мы все страшимся потерять всего в этом мире, мы боимся, это наша худшая такая мысль, что мы лишимся чего-то из нашей собственности в этом мире. А мудрые трансценденталисты, наоборот, радуются, когда все пойдет. Это радует их, когда такое происходит, и смешит их. So Gurudev was very good at singing. So one day at the noon arati, Однажды в полуденную арати he was there by himself and he was singing, but he was not very good at playing mridanga. Гурудев очень хорошо пел, но еще не очень хорошо играл на мриданге, и однажды на полуденной арати он был единственный участник этой арати. So he was trying to play, but he was singing very beautifully. Yashomati Nandana Brajparana Gana Gokul Ranjana Gana. И Гурудев так сладко пел, как подыгрывал себе на мриданге, но пение затмевало все. So Param Gurudev could hear someone is singing very well, but mridanga not so good. Парам Гурудев услышал, кто-то очень хорошо поет, но вот мридангист там не самый лучший. So then Srila Bhakti Pragyan Keshwarji got up and he went in front to the deities. И Парам Гурудев пришел пойти посмотреть, он вышел и подошел, I said, посмотрел. give it to me. Сказал мне мридангу. And then he took the mridanga from Gurudev Забрал мридангу у Гурудева. and he began to play and dance. И очень вычурно заиграл на мриданге и стал пританцовывать. He was not only playing nicely, but he was dancing in a very И не beautiful только way. красиво, потрясающе играл на мриданге, но еще потрясающе танцевал. And Gurudev was singing and looking at Param Gurudev. А Гурудев пел и с удивлением смотрел на Парам Гурудева. He was so charmed by the way he was playing mridanga and dancing at the same time that he thought, oh,
only an eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu can dance like this. Гурудев был настолько очарован и впечатлен вот этим танцем и игрой на бриданге, он уверовал в тот же момент, что это вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху передо мной. Никто другой так танцевать не может и так двигаться. So Gurudev was traveling everywhere with Param Gurudev, serving him very closely. И Гурудев стал повсюду странствовать с Парам Гурудевом, служить ему. And there was one young brahmachari, about 14 years old. И среди них был один юный брамачари, ему где-то был подросток, 14 лет. Ananga Mohan. Ананга Мохан из Ассама. And while they were traveling, he became sick with TB. И во время их путешествия он заболел туберкулезом. And he began to vomit blood. И стал харкать кровью. And none of the devotees wanted to go near him because they can also catch TB. И преданные избегали его, потому что никто не хотел получить туберкулез, заразиться туберкулезом. Param Gurudev took him to various doctors, but none was successful. И Парам Гурудев был очень обеспокоен состоянием мальчика, он водил его к разным докторам, но никто толком помочь не мог. Then he had a big program coming in another state. So he asked, I have to go now, but I want one volunteer who can stay here and serve this boy. Но Парам Гурудеву предстояло провести большую программу в другом штате, ему надо было отлучиться. Он сказал, мне нужен доброволец, кто будет за Ананга Моханом присматривать, кто будет ухаживать за ним. No one wanted to do it. Но никто не вызвался. Gurudev said, Gurudev, I will serve him. Парам Гурудев сказал очень так тихонько, скромно, я буду служить ему. So that the others И другие с облегчением выдохнули. they were relieved. Пошло сюда, нам не надо это делать. It's a big relief when Gurudev doesn't give us any big responsibility, Это right? радует очень, когда Гурудев не накладывает бремя ответственности на нас. Lucky we don't have Gurudev doesn't give us too much stress. Что, ну, так хорошо, когда Гурудев никакого стресса в жизни нам не We can do some service, but not too much. Мы можем служить, но не слишком много. В меру And послужить only once a week. может раз в недельку. No, this is a disaster. Это кошмар вообще это. My Gurudev used to say, if a brahmachari, Гурудев говорил, he means about everyone, but he was speaking to он us. обращался к нам, но говорит, относилось это ко всем If людям. you don't have a heavy weight of responsibility on your head from your Gurudev, you are an animal. Гурудев говорил, слушай, если у тебя нет бремени тяжелого ответственности от своего Гурудева, ты просто животное. Gurudev used to pile on my head Я на голову он until накидывал. my feet were sinking into the ground. Столько, что ноги уже в землю уходили от этой тяжести того, что Until I was leaving my body. я уже там был на грани смерти. So now I realize, Но теперь я понимаю, this is kripa, this is mercy. это милость. Never complain about this. И никогда не сетуйте, не жалуйтесь, что много у вас ответственности. So Gurudev took the responsibility. И Гурудев взял на себя вот эту ответственность за уходом за Ананга Моханом. And he stayed there alone with that boy. Остался с ним один присматривать. So when his death was coming near, he was passing stool, Gurudev was cleaning his body. И, конечно, уже когда последние дни пришли, вот этого состояния были очень тяжелые, мальчик уже не мог ходить And сам he в was in туалет. great pain. Испытывал жутчайшую боль, и Гурудев всячески ухаживал за ним, мыл его, менял Now, this его. boy had no education. И мальчика не было никакого He образования. was not a great scholar. Он не был знатоком писаний. But he used to like to cook for Param И Gurudev. он любил готовить для Парам Гурудева. And he sang very nicely and played mridang. И он хорошо пел, играл на And he had мриданге. no life outside of Guru У Seva. него не было никакой жизни вне Гуру Сева. Он And просто жил now he Гуру was Сева. about to die from tuberculosis. Very horrible death. И в таком юном возрасте он лежал уже на смертном ложе, умирает от такой тяжелой болезни, туберкулеза. And in the last moment he was smiling. И в последнее мгновение он стал улыбаться. And say, oh Baba, Baba, Baba. И он закричал, Баба, He Баба. didn't call Gurudev Gurudev. He called him Baba means father. И Гурудев он не звал Гурудева, он звал его папа. Oh Baba, Radha and Krishna are calling me. И он стал громко улыбаться. Oh Baba, I'm going to Vrindavan. И закричал радостно, папа, папа, я ухожу во Вриндаван, меня Рада Кришна зовут. Gurudev called the doctor. И Гурудева призвал доктора. And the doctor checked him. He had no pulse. Доктор проверил, пульса не было. But he was still smiling. А он продолжал улыбаться. And said, Radha Krishna are calling me. Я говорю, Рада Кришна меня I'm зовут. going to Vrindavan. Я иду на Галоку Вриндавану. And Gurudev held the feet of that boy. Гурудев ухватился за стопы этого юноши.
And he said, please ask Radha and Krishna to bless me that I can serve my Gurudev eternally and serve them eternally. И попроси за меня Раду Кришну, помолись им, чтобы они дали мне силу служить Гурудеву всегда. And then he passed away. И Ананда Мохан покинул этот мир. And Gurudev also got TB. После этого Гурудева тоже заболел туберкулезом. But miraculously, by the mercy of his spiritual master, it went away. Но по милости своего Гурудева как-то этот туберкулез ушел со временем. Он излечился. From that moment, и Гурудев сам говорил, с того мгновения, my Guru Nishta became, if it was this much, it became double. Моя вера в Гуру удвоилась в это мгновение. Because he realized fully. Он понял, полностью осмыслил. The only way to get to the heart of Krishna is by serving one's spiritual master. Единственный способ подобраться к сердцу Кришны — это посредством служения своему духовному учителю. It doesn't matter whether you are young, you are old, whether you are wealthy or whether you are poor, whether you are a scholar or whether you are foolish. Неважно. But if you can please the spiritual master, then you will pull on the heartstrings of Radha and Krishna. То есть это неважно, Кришне неважно, вы молодые, вы пожилые, богатые или бедные, умные или неумные, это совершенно не играет никакой роли. Единственный способ затронуть струны сердца Кришны — это усердно, с любовью служить своему Гурудеву. So Guru Nishta is the backbone of bhajan. Потому что Гуру Ништа — это позвоночник бхакти, вера в Гуру. If one can have a nishta, that means unflinching faith Нерушимая вера должна in the быть в Гуру. instructions of the spiritual master, then gradually this purity, Krishna's naam will appear, Krishna's form, Krishna's qualities and associates, all will gradually unfold in the heart. Что вот если в сердце есть нерушимая верность, вера в наставление Гурудева, в учение и преданность ему, то однозначно со временем удивительные лилы Кришны проявятся как спурти в сердце такого преданного. So after that, Gurudev went back to his spiritual master and they were traveling and they came to a town called Devagar. Позже Гурудева присоединился опять к парам Гурудева, они продолжали путешествовать дальше, они прибыли в Девагар. So when Gurudev was arrived there on the train, И когда Гурудева прибыл туда на поезде, he had a cousin who was working at that station. у него был один кузен, который как раз работал на этой станции. And he saw him and he got on the train. И кузен увидел Гурудева и запрыгнул, сел в поезд тоже. Oh, Narayana! Нараяна, как ты? We haven't seen you for such a long time. You didn't send us any messages or anything. Он узнал его и побежал за ним. Мы так долго о тебе ничего не слышали. Как ты? Where are you staying these days? Где ты живешь теперь? So Gurudev was very simple-hearted. Простодушный Гурудев, честно, как Бога. He said, I'm staying with my Gurudev, Srila Bhakti Prayojan Kesava. Сказал, где я живу с Гурудевом, Бхакти Праyojan Kesava Goswami Maharaja. Some programs in Devagar. Ты знал, все рассказал. Сейчас, говорит, едем в Девагар, туда давать проводить He never программу. thought what will be the result of this. At once his cousin went and sent a telegram Он не задумывался вообще. to his village in Bihar. Давай вот этот честный ответ, он даже не задумывался о последствиях. Тут же кузен побежал, отправил телеграмму в деревню в Бихаре. And within a few days before he knew it, Уже через пару дней about 15 members of the village showed up with him. целая делегация из его деревни, там 15 человек, His представителей. mother, his father, his brothers, the chief of the village, the chief of the neighboring villages. Глава деревни, все старшие соседских деревень, все And his собрались. mother was Громко кричала так, loudly crying. очень громко так. And everyone was saying, you have to come back, you have to come Все back. было очень драматично, все рыдали, кричали, ты обязан вернуться к нам, ты должен вернуться. Gurudev was, oh, please, mother, stop crying. I'll come. Гурудев сказал, мама, конечно, я вернусь, перестань, не плачь, пожалуйста. And he went with them. И отправился с ними обратно. So at that time, one disciple of Bhaktisiddhanta Thakur, who was very loving to Gurudev, his name was Narahari Seva Vigraha. И один ученик Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Нарахари Сева Виграха, который любил, благоволил Гурудеву, He went to Param Gurudev. он подошел к Парам Гурудеву He said, this young man came to you. и сказал, ты что, этот юноша пришел к тебе, And he's not even a Bengali. он даже не бенгалец.
was the first time a non-Bengali had come to Devanagari. Впервые не бенгалец прибыл в Девананда Гаудиамат. And he is very sincere, he wants to give his life to you. Что происходит? Он искренне, он хотел посвятить тебе всю жизнь. How could you let him go? Как ты мог его отпустить сейчас? Param Gurudev was very brave. Парам Гурудев выглядел очень суровым. Don't worry, he'll be back. Он сказал, ты не беспокойся, он вернется. He knew that they could not keep him. Он знал, что никто его уже удержать не сможет. So when they arrived back in the village, И когда делегация привезла Гурудева all the villagers came and they did a big puja to Bhagavan. устроили огромное собрание, там торжество, вся деревня собралась, стали поклоняться Господу. They had a marching band. Парад там целый был. You know how it is in India when there's a celebration, they get the marching band to come. Целый оркестр вызвали, там праздник, что And вернулся. they distributed prasadam to everyone. Всех накормили просадом. Srila Narayana has come back. Сримад Нараян вернулся к нам. Праздник. And all the family were trying to persuade him. Родственники You have to stay here. убеждали его, ты должен остаться. You know, Prahlad Maharaj, he was a grihastha. Ты знаешь, Прохлад Махарадж был грехасткой. Yudhishthira Maharaj was a grihastha. Юдиштхир был грехасткой. So he said, I don't want to be a grihastha. Он сказал, я не хочу быть Then грехасткой. stay here and be a brahmachari. Ну хорошо, оставайся, будь брахмачари. But just don't go anywhere, just be here. Не надо никуда уезжать, оставайся тут, будешь брахмачари. Look what he said, it's unacceptable. Гурудев сказал, для меня это неприемлемо. Because there's no sadhu sangha here. Тут у вас нет садху санги. There's no one here to instruct me how to do bhajan that I can gradually progress. У меня тут нет старшего, кто бы мог мне давать наставления о том, как мне духовно развиваться, как совершать бхаджану. I cannot live without sadhu sangha. Я не выживу тут без садху санги. Can you live without sadhu sangha? Вы можете жить без садху санги? This is our good fortune in our life, when we cannot live without sadhu sangha. Это величайшая удача в We'll жизни. die if we cannot get Если sadhu. жизнь становится для нас невыносимой без саду санги, если мы умираем без саду санги, это значит, жизнь действительно стала успешной. Srila Gurudev said to them, in Bhagavatam he said, Labdva sudolabam idam bahu sambhavante manusya mahatadam anityam apiyadiya turnam yatetana patettan umettidyavan nisreyasaya vishayakalu savat satsya. Oh, if a person gets this human form of life, Гурудева сказал жителям, своим родственникам, всем остальным, что Шримад Бхагаватам говорит, если кто-то обрел человеческую форму жизни, it is very, very rare. это величайший дар. But even though it's temporary like other lives, manusya arthadam, it can give you the ultimate goal of life. Несмотря на то, что эта форма жизни настолько же временна, какими являются и остальные формы жизни, но она может дать величайшее благо. Artha means purpose. Арта — это смысл, осмысленность. Everything in existence has artha, a purpose. У всего в творении есть арта, смысл, предназначение. Trees give fruit. Деревья приносят плоды. Bees make honey. Пчелы делают мед. And humans А люди realize God. осознают Господа. That is the artha, that is the purushartha. Это арта, это предназначение Param людей. purusha, that's the purpose of your life. That's why you were born, not for anything else. Это смысл вашей жизни, это то, ради чего вы родились, ни для чего другого. Everything has a purpose. У всего есть Your heart предназначение. has a purpose. Boom, boom, boom. It pumps blood. Сердце бьется, это насос крови. Huh? Your eyes have a purpose. They see, so you can know where to go. Глаза умеют видеть, чтобы вы могли навигировать и идти куда надо. So when your soul comes into this human body, what's the artha? И как только душа заселяется в эту плоть, человеческую форму жизни, какой смысл? Param that is Krishna praying. Парам Пурушарта, это прямо Кришне. You were born to discover eternal transcendental love for Krishna. Вы родились для того, чтобы познать вечную трансцендентную любовь к Кришне. Not anything else. Ни для чего другого. Everything else is a frustration, a subversion of the purpose of your life. А все остальное это просто отвлечение, это саботаж вашего истинного предназначения и цели вашего пребывания в этой человеческой форме жизни. So dhira, a person who is sober, who is not intoxicated by worldly pride. И dhira, человек, который трезвый, который не охмелен мирской гордыней, Turnam yateta. At once
not making any delay or hesitation. They give their full life in bhakti to Krishna. Дира, трезвомыслящий человек, не колеблясь, не откладывая на завтра, тут же посвящает всю свою жизнь служению Шри Кришне. Because if you don't do it, Anumrityu means you go back into the chain of birth and death, 8,400,000 species of life. Не сделаете этого, тут же окажетесь снова в цикле, в этом бесконечном рождении, смерти, путешествии по тем формам жизни, 8,400,000. So Nisrayasaya means the life is for the purpose of your ultimate welfare, ultimate benefit. Nisrayasaya, то есть есть высшее у нас предназначение. It is not for sense gratification. That sense gratification is available in every species. Человеческая форма жизни особенная, потому что у нее есть высшее предназначение. Все те удовольствия, которые влечет нас, эти удовольствия доступны всем формам жизни, всем животным тоже. So, his Gurudev's father arranged a big meeting with many elderly persons. Тогда отец Гурудева собрал старших всех этой деревни на совещание, to persuade him to stay. Чтобы убедить Гурудева остаться в деревне. So, Gurudev's paternal uncle, his name was Vamsuropana. Vamsuropana, дядя Гурудева. Vamsuropana Singh. Vamsuropana Singh. He was a very famous pandit scholar, and he was about 75 years old. В то времени ему было около 75, он был известным ученым. He said, in front of everyone, if you have become a sadhu, can you tell me what is Vishishta Dvaitavad? И перед всеми присутствующими он сказал, если ты стал таким садху, то скажи мне, что такое Вишиштavad? Vishishtadvaitavad. Srila Gurudev said, Vishishtadvaitavad is the Vedanta conclusion of Ramanujacharya. Гурудев ответил, Vishishtadvaitavad это выводы Веданты Рамануджачарьи. Sri Shankaracharya preached Keval Advaitavad, that everything is one and all variety, even God himself, is illusion. Шанкарачарья проповедовал о том, что все разнообразие, и даже сам Бог это иллюзия. But Ramanujacharya, he preached that yes, the truth is one, that is Bhagavan, but he is real and the jivas are real. And Maya is also real. Он проповедовал, что все иллюзия и все едино. И Рамануджа опровергал эти идеи, говоря, что нет, что не Господь это высшая истина. И Джива настоящая, реальная, и Майя это тоже настоящая. But they are still one. Но все равно они как единая реальность. How? For example, if you say a big red house. Если сказать большой красный дом. So house is a noun. Дом это существительное. And big and red is adjectives. Большой красный прилагательные. So the big red house is one, but still the house is one thing, and the redness and the bigness are other things. Большой красный. But still everything is дом one. это одна концепция, это что-то единое, но все же дом это нечто отдельное от красного и от большого. So God is like the noun, and the jivas and the material energy, they are the adjectives to that noun. So everything is one, but still the varieties and individuality is real. И Гурудев объяснил, что дом это как Господь это как существительное, Майя Джива это прилагательное. И вот это разнообразие, оно истина. So Srila Gurudev explained to him about Vishishta Dvaita of Ramanujacharya, about the Dvaita of Nimbarkacharya, about the Dvaita of Madhvacharya, И Гурудев объяснил все эти философии Вайшнава-Ачарьи, and about the Shuddha Dvaita of Vishnu Swami. And in the end he told him, but I am following Achintya Beda Beda Tattva of Chaitanya Mahaprabhu. Как бы сам я последователь Ачинча Беда Беда Тарну Шри Чайтаньи Махапрабху. All the other philosophies, they are not complete, but synthesizing them all and making them perfect. Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, has given this Achintya Veda Veda Tattva. Все остальные философии не являются полноценными, но Шри Чайтанья Махапрабху синтезировал их и создал из них безупречную доктрину. So then his uncle smiled and embraced him. И дядя, улыбнувшись, обнял племянника. He said, "You have found a Sadhguru, real Guru." И сказал, ты встретил Садхгуру. And your detachment, your renunciation is real. И твоя вайрагия, отреченность, она истинная. So from today, I will not obstruct you in any way. Я мешать тебе не буду. Я не буду задерживать тебя. So then everyone became silent. No one could argue anymore. И все притихли, потому что он был старшим авторитетом среди присутствующих.
And then the meeting was over. И на этом собрание завершилось. And then one night, in the middle of the night, Srila Gurudev, in the middle of the night, got up and И disappeared. в какой-то из последующих ночей Гурудева ночью встал и снова скрылся. So, now Gurudev was with Param Gurudev, and in 1954, Param Gurudev established Keshavji Gaudiya Math in Mathura. И все это время Гурудев проводил с Парам Гурудевом. В 1954 году Парам Гурудев основал Кешавджи Гаудия Мат в Матуре. And Srila Bhakti Pragyan Keshmaj put our Gurudev in charge of Keshavji Gaudiya Math and went back to Bengal. И назначил нашего Гурудева заведующим этого матха, а сам вернулся обратно в Бенгалию. So once I came to my Gurudev, Однажды я подошел к Гурудеву. and actually we were in Hawaii. Мы в это время были на Гавайских островах. And some devotees arranged a boat to go out into the ocean so Gurudev could go and have darshan of the whales. Because you can go whale washing in Hawaii. Преданные организовали катер, чтобы Гурудев мог отправиться в океан и посмотреть на китов. So they came to me. I didn't know Gurudev was going. They said, "Hey, Prayojan, do you want to come and watch the whales?" Я не знала о том, что Гурудев собирался идти на вот эту катерную прогулку, смотреть на китов. Они подошли мне и говорят: "Праyojan, ты хочешь на китов посмотреть?" I said, I didn't leave Vrindavan to come all the way to Hawaii to watch the whales. А я им ответил: я не покинул Вриндаван ради того, чтобы приехать сюда и смотреть на ваших китов. I have come here to assist Gurudev preaching the messages of Srila Rupa Goswami. Я приехал сюда помогать Гурудеву распространять миссию Шри Рупы Госвами. So I don't want to go. Не поеду я смотреть на китов. Then afterwards I found out Gurudev was going. А позже я узнал, что Гурудева едет на катере. So everyone went and I stayed behind. I gave a class. Все уехали, я остался, но я давал лекцию тогда в тот день. So Srila Gurudev came back. Когда Гурудева вернулся, So I went in his room. я зашел к нему в комнату через день. So I was alone with him. И мы там были вдвоем. I said, Gurudev, Я спросил: Гурудев, why did you go to see the whales? почему ты приехал на китов смотреть? You know, I Я не совсем понял, Гурудев. never saw that it was anywhere among the angas of bhakti, so I'm just curious to know. Я не видел, где место кита в банках чистого бхакти. Мне просто любопытно, Гурудев, объясни мне. I asked in a very humble way. I was not criticizing. Я очень вежливо спросил, но просто действительно было любопытно. Gurudev said, I'm very happy that you asked me. Я Гурудев сказал: я рад, что ты спрашиваешь меня. He said, others would be afraid to ask. Другие бы побоялись меня спросить But такое. you are not afraid. Но ты не боишься. He said, when I was young, I was also like you. Гурудев сказал: когда я был молод, я такой же был. I was never afraid to go to my Gurudev and say, why did you say this, but Shastra says this, and you said that. Я никогда не боялся подойти к своему Гурудеву и спросить его какие-то спорные вопросы, почему он говорит одно, Шастра говорит другое, и разобраться во всем. If it is done in a humble way, not a critical way, only to find out what is the truth. Потому что если ученик искренний в своей любви, и он действительно просто не то, чтобы как-то покритиковать, а действительно искренне задает вопросы, потому что это его интересует, это важно для него. So then Gurudev said to me, in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami has written. И Гурудев объяснил мне, он сказал, в читании Чаритамрити Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, that when Krishna left Vrindavan and went to Mathura, что после того, как Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру, then Braj Gopis were thrown into endless ocean of separation. Браджагопи очутились в бескрайнем океане разлуки. And in that separation, they were feeling so much calm. That means the amorous desire to please Krishna. И в этом состоянии разлуки они испытывали очень сильную каму, то есть очень сильное и страшное желание услужить Шри Кришне. So those gopis in the ocean of separation were being swallowed by the Timingila fish of Kama. И вот это, он говорит, они находились в этом океане разлуки, их проглатывали Тимингила, рыбы, камы. So Timingila fish is so big, even they can swallow whales. Считается, что Тимингила это такая огромная рыба, что она может кита проглотить. Perhaps there are no Timingila fish on this planet. Может, на планете у нас сейчас нет Тимингила. But Gurudev said, at least if I can see a whale, Но Гурудев хотя бы сделал. then it will be udipana. It will stimulate my bhav, my remembrance of this person. Гурудев говорит, я понимаю, что Тимингилу мне не найти на этой планете, но если бы я хотя бы мог кита увидеть, это будет хорошей удипаной, стимулировать будет мою бхаву.
So it wasn't медитация. for Gurudev. It was not tourism. It was part of his ecstasy of love for Radha. То есть для Гурудева это не было праздным мирским развлечением, поглазеть на китов, это было удипанное для его гопи-бхавы. So then, like some years later, I was in Mathura with Gurudev. Прошли какие-то годы, и я уже был в Мадхуре с Гурудевом. And I always used to come to him with Jiva Goswami Sandarbhas and say, Gurudev, what about this? Я часто заходил к нему в комнату с какой-то книгой Сандарба Джива Госвами, и он спрашивал, задавал множество вопросов. Gurudev said, why are you asking so many questions? Гурудев сказал, сколько вопросов ты постоянно I задаешь? never used to ask my Gurudev so many Я questions. никогда не беспокоил своего Гурудева столькими вопросами. I said, Gurudev. Я сказал, Гурудев. A few years ago, remember we were in Hawaii, Но пару лет назад, когда and you were telling me you always used to ask your Gurudev so many questions, and now you're telling me you never used to ask Gurudev so many questions. помнишь, когда мы были на Гавайских островах, ты мне сказал, что ты постоянно задавал вопросы своему Гурудеву, а теперь ты мне говоришь, что ты его совершенно не тревожил никакими вопросами. So I'm confused. Can you just answer this question? Я уже не помню, я уже сбит с толку, может ты на этот вопрос мне ответишь, а что ты имеешь в виду? Then Gurudev said, there were two stages in my life. Гурудев сказал, было два этапа в моей жизни. At first, I was always very close and with my Gurudev all the time. Сначала я жил постоянно рядом со своим Гурудевом. And then I used to ask everything. И тогда я постоянно задавал ему вопросы. But then, in 1954, he put me in Mathura and went back to Но Navadvip. когда в 1954 году он назначил меня старшим в Матуре, а сам уехал обратно в Навадвипу. And then, I did not have his physical association and I could not ask any questions. Не было возможности близкого общения физического с ним, и я не мог задавать вопросы. And he had told me to translate so many books like Jaiva Dharma into Hindi. И он, Гурудев, велел мне переводить столько книг, как Джайва Дарма на хинди. So then Gurudev, he said to me, at that time when I was translating and I had a question, I used to fold my hands and close my eyes and say, oh Gurudev, please be kind to me, inspire me, what is the meaning? И тогда уже на этом этапе жизни, когда у меня возникали вопросы в процессе перевода этих книг, мне не оставалось ничего, как закрыть глаза и взмолиться Гурудеву, сказать, Гурудев, пожалуйста, помоги мне найти ответ на этот вопрос. And then like a miracle, then my Gurudev used to manifest the answer in my heart. И уже мистическим образом Гурудева тогда являл ответы в моем сердце. So it was from this point, 1954, С этого момента, 1954 года, that Gurudev learned to serve his spiritual master in separation до Гурудева and have a very transcendental heart connection. Гурудева овладел искусством служения своему гуру в разлуке и наладил вот эту связь на уровне сердца с ним, коммуникации. I don't know if you've ever managed a mart or anything like that, but it can become very complicated Я не and знаю, troublesome. если у вас есть опыт управления матхами, но это очень может быть проблематичной вещью, After some years, деятельностью. after about 10 or 12 years, И где-то через 10-12 лет then Gurudev was very much feeling that the devotees there, they were not appreciating and they were making many problems for him, and it was becoming difficult to do bhajan. Гурудев уже чувствовал изнуренной ситуации, ему казалось, что преданные, которые там живут, не ценят его должным образом, недолжным образом относятся к нему, и ему сложно там совершать баджан, то есть он уже был истощен вот этим необходимостью заведовать матхом. So, Gurudev disappeared from the Math. И Гурудев внезапно исчез просто из матха. Now there are many stories and many speculations. Существует много What версий. happened, why it happened, how it happened, what Gurudev was doing when he was not there. Есть очень много версий различных, сплетен, спекуляций, догадок о том, чем был занят Гурудев, когда он отсутствовал, что он делал, что происходило. And no one could really tell me. Никто мне толком ничего ответить не мог по этому поводу рассказать. Gurudev told me something. Гурудев кое-что поведал мне But there are немного, some things he would not say. но не полностью. But I knew that there was one person who knew what happened. Но я знал, что есть что-то, но я знал, что есть одна личность, которая знает правду о том, что произошло. So in the Radhastami, И на Радаштаме, in 2000 and I think 2014, в 2014 году на Радаштаме Param Pujapad Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj and was celebrating Radhastami at the Giraj Govardhan. Прам Пуджапад Бхактивигьяна Бхарати Махарадж отмечал Радаштами на Говардане. And I knew that
He was very oldest and senior person in our Gaudiya Vaishnava community. Я знал, что он был самым And he старшим was very вайшнавом. close to Gurudev. I knew he knew what happened. Я знал, что он был очень достопочтенным, почитаемым старшим вайшнавом нашей вайшнавской общине, и я знал о том, что он знал правду о том, что произошло. So that time I was in Radhakund, and from Radhakund I came to the much he was establishing at В то время я жил на Радхакунде, но я приехал в тот мат, где был основан. He gave a beautiful class about the glories of Srimati Radhika. В Бхарате Махарадж поведал удивительный класс о славе Шримати Радхики. And then under his guidance we performed Abhishek of Govardhan. Потом под его руководством Abhishek of Radhika. мы провели Абхишеку Радхики. And then after that, he retired to his room. He was quite old at that point, and he was lying down in bed. Он уже в преклонном возрасте, он уединился в своей комнате на отдых, и он лежал на кровати. So his personal servant was my very close friend. И я дружил близко с его слугой. So I asked him, I want to speak with Maharaja alone. Я попросил его возможности аудиенции поговорить наедине с Махараджем. So he said, yes, come. И слуга сказал, хорошо, пойдем. So Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj was lying on the bed. Шрила Бхактивиданта Бхараджи Махарадж в этот момент отдыхал. And I came right up to his bedside. Он лежал на кровати, я подошел прямо к кровати, подсел. And I said, Maharaj, И сказал, Махарадж, I am a disciple of Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. я ученик Шрилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. I have heard that in the late 60s, that my Gurudev disappeared from the mind. И я слышала о том, что в конце 60-х годов мой Гурудев просто исчез из Мадха. And I think in the whole world, you are the only person who knows what happened. Я подозреваю, что во всем мире вы единственные, которые знаете о том, что произошло. Please, can you tell me? Пожалуйста, вы можете поведать мне? So, if you know Parampuja Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, she had a fantastic memory of all the details of his life and all the lives of the various Vaishnavas he knew for the best part of 100 years. И если вы были знакомы с He was like Kaka Bushandi. Бхактивиданта Бхарати Махараджа, у него была потрясающая память. Он был как Абушанди, он помнил все из своей жизни, о жизни всех своих соратников, вайшнавов, всех его современников. То есть он помнил все. Because some persons have said, oh, Srila Narayana, he went and he was staying with the Babajis. And he learned so many things from them. Потому что я хотел знать правду, потому что многие говорили о том, что Гурудева исчез, и там общался с Бабаджи на Радхакунде, и от них поведал, от них выучил очень много, получил знания от них. So then, Bhaktivedanta Bharati Maharaj began to speak, and as he was speaking, it was like going in a time machine and being there at the time. Шрила Бхактивиданта Бхарати Махарадж заговорил, и казалось, что поместил меня в машину времени, и я переместился во времени вместе с ним в те времена. He said, Он сказал, your Gurudev, he wanted to go very deeply into Harinam. он сказал, твой Гурудева хотел углубиться в Харинаму, погрузиться глубже. So he went alone and stayed in a broken house, on the dilapidated, abandoned house, on the bank of Manasiganga. И он убежал из Мадха и уединился, он спрятался в заброшенной избушке там на берегу Манасиганги, в заброшенном здании. There, nearby at Chakleshwara Mahadev, there was a Prayojan Babaji and one, I think, Manohar Das Babaji. They were very famous. Жили великие вайшнавы Манахартас Бабаджи, Приячарандас Бабаджи рядом с божеством And they were quite Чаклешвара. favorable to the line of Bhaktisiddhanta Thakur. И они благоволили линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, очень дружелюбно относились. So he was not there, he was not learning from them, he was preaching to them. Но Гурудева тут у них не изучал ничего, он наоборот проповедовал им. And at that time, no one knew where he was, but he confided in me. Он говорит, никто не знал, где он скрывался, но он мне расповедал о том, Because he wanted to study at that time Srila Jiva Goswami and Srila Vaishnava Thakur's commentary, Ananda Chandrika commentary on Ujjvala Nilamani. Это Бхарати Махараджа, твой Гурудева поведал мне о своем местном пребывании, потому что он хотел изучать комментарии Джива Госвами Пада Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура. But that book was very rare, no one could find Это было it. не просто найти. And he asked me if I could find it. И он обратился ко мне за помощью, чтобы я помог ему найти эту книгу и отправить ему. So how Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj served my Guru? He was traveling everywhere. He went to Calcutta. He was going to all the bookstores there, bookstores there, and he found a copy and he sent it.
to Gurudev in Manasika. И Пудьяпад Бхактивинода Махараджа так усердно постарался услужить Гурудеву по всем книжным магазинам, обошел все книжные лавки в Калькутте, нашел эти комментарии с трудом и отправил, тогда передал Гурудеву на Манаси Гангу эту книгу. So Gurudev had personally told me, he said that when Gurudev was telling his life story to me alone one day, he said, when I stayed in that house and was just absorbed in chanting lakhs and lakhs Harinam day and night and weeping, then at that time, then I realized my eternal sorrow. Гурудев мне лично рассказывал во время беседы, что что он сказал, когда я находился в этом заброшенном здании, днем и ночью напролет я повторял лаки Харинамы, я осознал свою Сидасварупу. So by the mercy of Sri Vinod Manjari, Param Gurudev, Vinod Manjari invited Ramana Manjari into the eternal service of Radha. То есть на том месте Винода Манджари зазвала Раман Манджари в вечное служение Радхи и Кришны. So, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj said, I was there when the news was given to Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami that your Gurudev had left the mat. И Бхактивинода Бхарати Махарадж рассказывал историю дальше. Он сказал, я был сам свидетелем, я находился рядом с твоим Парам Гурудевом, когда ему доставили новость о том, что Гурудев исчез, что твой Гурудев исчез из Матура Мадха. He said, I will never forget it. Он сказал, это незабываемо, это навсегда останется в моей памяти. Because when devotee told Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj that the Narayana Maharaj has left the mat, then Param Gurudev just burst out crying. He was weeping uncontrollably. Он сказал, я вообще никогда этого не забуду, когда один преданный зашел и доложил, что Нараян Махарадж исчез, просто скрылся из миссии, исчез из Мадха, то Парам Гурудев, твой Бхакти Праgyana Кешава Госвами Махарадж, просто разрыдался, как ребенок. And then Maharaj said to me that some persons may criticize, oh, why did he leave the mat? И Бхарати Махарадж сказал мне, что некоторые могут критиковать твоего Гурудева. He went against his Gurudev. А как он мог так наперекор воле своего гуру просто забросить свою должность, миссию, уйти из Мадха, скрыться? No, but Gurudev tells, do bhajan. Но нет, истинное наставление Гурудева — это совершать баджан. So after a short time, he was there only for a few months, and he attained his siddhi and came back. Отсутствовал несколько месяцев, получил ситхи свои и вернулся в Мадху. Of course, he's always a siddha, but he's having the lila to teach us. Конечно, Гурудева нитя ситха, но он являет эту лилу, чтобы учить нас вот этот процесс баджаны, как приходит осознание, зрелость духовная, осознание сиддхи. And then Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj said, the proof that he did not do anything wrong or against his Gurudev was, as soon as he's returned, Param Gurudev again made him in charge of the Keshavji Gaudiya. Бхактивинода Бхарати Махарадж сказал, доказательством того, что твой Парам Гурудев был доволен им, было то, что как только он появился снова в Мадхе, он тут же вернул его должность, положение, то есть главного в Мадхе. То есть Парам Гурудев не был недоволен. And he said, you should see the pastime in this way. И Бхактивинода Бхарати Махарадж сказал, ты должен понимать вот эту лилу с такого ракурса. When Sri Krishna left the Rasa Lila, когда Кришна скрылся с Раса Лилы, oh, then Radhika, she was weeping, Hanata Ramana Prastara Kwasi Kwasi Mahabhuja, and she fainted. Рыдать и потеряла сознание. So Krishna's leaving did what? It manifested the glory of Radharani's love. Что случилось посредством исчезновения Кришны, что появилось понимание славы любви Радharani, сила ее любви стала очевидной. So in the same way, no one could understand how much Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj loved his disciple Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, and so there was this pastime that when he left the mat, then Param Gurudev was crying uncontrollably, and then the world came to know how much he loves his disciple. Бхарати Махарадж сказал, вот аналогичным образом никто не представлял себе, насколько твой Парам Гурудев дорожил твоим Гурудевом, как он ему был дорог, и вот только когда его исчезновение, когда ему сообщили новость о том, что он исчез, как он отреагировал.
In this way, I was very grateful. I took the dust from Maharaja's lotus feet and gave my pranam and let him rest. Очень признателен за вот это удивительное повествование. Махараджу взял пыль с его лотосных стоп и откланялся, чтобы дать ему отдохнуть. So, also some years later, I also disappeared from the mat and went to that same house. И позже я тоже исчез из матха и отправился в тот же самый заброшенный дом. No one knew where I was. They called the police. They were searching Никто не everywhere. знал, где я был, вызвали полицию, меня разыскивали. But now that house is gone because Srila Gurudev bought the land where that house was and it was knocked down and built Giridhari Gaudiya Math. That's why Srila Gurudev made Giridhari Gaudiya Math there, because it was his Siddhasthan, the place of his attaining city. Но сейчас этого заброшенного здания больше нет, потому что на его месте возвышается Гиридхари Гаудия Мат. Именно поэтому Гурудева так дорожил этим местом и хотел, чтобы там был мат, потому что это Сиддхастан, место, где он осознал свою сиддхадеку, поэтому он очень любил это место. So, actually, I want to go on all night. Я бы хотел всю ночь напролет прославлять Шрилу Гурудева, но So I think we'll continue. We're having a festival. У нас сейчас будет мини, как It will be every evening, the 2nd, the 3rd, and the 4th of January. 2, 3, 4 января у нас будут программы каждый вечер. So whatever New Year's Eve, January the 1st, you can meet with your family members. Поэтому сейчас у вас будет возможность с семьями, друзьями пообщаться там 31-1. And quickly run away. А потом убегайте от них. And come to our program on Monday, Tuesday, and the 2nd, 3rd, and 4th. 2, 3 и 4. Если вам нужен адрес вот у Матаджи в сером платье, и в Иране детей сидит, у нее в ашраме будет программа, она вам даст адресы координаты. So it's hosted by Indrani Didi, and the room is as big as this room. It's as big as this. So don't worry, everyone can come. Вы поместитесь, все приходите, убегайте от всех и присоединяйтесь к нам 2, 3, 4, 16:00 за теплым станом в доме у Индрани Диди. I just want to say a few important points. Несколько важных идей я хочу еще успеть озвучить. That Srila Gurudev has so many specialities. У Гурудева много особенностей. He was, Srila Gurudev used to say that you have to associate with the Rasik Vaishnava. Гурудев всегда настойчиво просил всех общаться с Расика Вайшнавой. Anarādhya Radha Padam Bojarainum Anasritya Brindavani Tatpadam Kam Asambhasatat Bhava Gabira Chitan Kuta Shama Sindhura Sasyavagaha. How will you find the ocean of rasa and sink into that? Как найти океан расы и погрузиться в него? Unless you take shelter of Vrindavan. Не приняв прибежище у Вриндавана. Unless you take shelter of the foot dust of Radhika. Не приняв прибежище лотосной пыли с лотосных стоп And Радхики. unless you have very intimate association and conversation with the Rasik Vaishnavas, unless these three conditions are met, it is impossible to realize the Brajaras. И не проведя время, не общаясь интимно, не воспрошая о сокровенных истинах у Расика Вайшнава, то есть если эти три условия не выполнены, никто не найдет океан расы. I was very lucky in my life that Srila Gurudev told me. As soon as I came to him, he said, I want you to stay with me always, when I sleep, when I eat, when I preach. Это была моя величайшая удача, что когда я пришел к Шриле Гурудеву, он сказал, я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной, когда я ем, когда я сплю, когда я даю класс, будь рядом. I flew with Gurudev 24 times around the world. 26 раз я облетел земной шар с Шрилой Гурудевом. Flying about 50 times a year. 50 рейсов в год. That means 50 times I had to sit with Gurudev in an airport for 3 hours. 50 возможностей сидеть с Гурудевом несколько часов в транзите в каком-то аэропорту. Gurudev used to chant 1 lakh every day, except for days we were flying, he would chant 2 lakhs. Гурудев читал лак Харинамы каждый день, а в те дни, когда мы летали, 2 лака, потому что много времени в аэропортах было. So I had many chances to ask questions. У меня было много возможностей задавать вопросы Гурудеву. And try to serve. И пытаться служить ему. I was in charge of taking the books on the tour. Я заведовал тем, чтобы книги ехали в турне с нами. So I used to make big boxes of books and carry them as a luggage. Я складывал большие коробки книг и перевозил их как багаж. And check them in. Сдавал их в багаж. So one time I got an infection. И однажды у меня началась инфекция. A big boil came here. Нарыв большой на And the doctor had to шее. cut it open.
И доктор должен был разрезать, And then he wrapped it with bandages. и потом замотал меня. And then the same day I came from the hospital and I was carrying big heavy books from the vehicle into the airport. И в тот же день меня выпустили из больницы, и я схватила опять эти коробки большие с книгами и затаскивала их в аэропорт. And the wound broke open and the blood spread all over the bandages. It soaked the bandages, so it was all over my. И то есть рана опять лопнула, и кровь полилась, и все эти бинты вокруг головы стали красными. Guru said, "What's happening? You are dying. You cannot come on this flight." Гурдев сказал, ты что, совсем? Что ты творишь? Ты умираешь уже, истекаешь кровью. I said, "No, Gurudev, I have to come." Куда ты лезешь? На рейс, говорит, тебе надо... He said, "You have to go to a doctor." Гурдев сказал, нет, иди к доктору, никуда не I said, "I'll find a doctor here in the airport." Я сказал, ничего страшного, доктор тут прямо. So I went, there's like a little hospital underneath Delhi, the airport in it. И под аэропортом мне где-то какую-то будку And I went there and the нашел doctor cleaned медицинскую. everything and sewed everything and wrapped it together. Меня почистили, зашили и снова забинтовали. And then I quickly got on the И flight. я побежала за Гурдевом на этот рейс. And then we flew to Volgograd. Who was И there? мы полетели в Волгоград тогда. You remember I was wearing a chador like this because underneath there was... Я чадром был все время прикрыт, потому что у меня там были бинты. Odessa, yes. It was Odessa, yes. Это Одесса. So, one time, I got typhoid and I was almost dying. Когда я заболел тифом и был при смерти, But I didn't want to miss my Gurudev's class. я боялся пропустить класс Гурудева. So I told the devotee, look, you record the class, as soon as class is over, bring it to me. Я сказал преданному, иди запиши класс, как только будет класс закончен, принеси запись мне срочно. So I had 105 fever У меня было and hallucinating. там уже 40 с чем-то, 41 After each class, the devotee would bring me the recording, И бред уже был горячка, и они мне and I was принесли lying face запись. down on the bed Я лежал лицом вниз на with кровати the earphone in с наушником and my notebook и пытался and making конспектировать. notes because I didn't want to miss any Я не class. хотел пропустить ни одного класса. So that time, actually, I had no room. В то время у меня не было комнаты своей, то есть Actually, I never had a room in the у house. меня никогда не было I комнаты. used to sleep on the floor, sometimes outside Gurudev's Я door, спал на коврике, за дверью Гурудева, sometimes in the parikrama around the pages, а иногда на парикрамной дорожке вокруг божеств, sometimes on the floor in Maharaja's room. а иногда на полу в комнате Бан Махараджа. So when I was sick and almost dying, they arranged a room outside in a dharmashala. Но когда уже был при смерти, решили выписать комнату в Дармашале, So I did not disturb anyone. чтобы я никому не мешал, чтобы So унести I меня. was lying there, dying, Я лежал там, умирал и and writing конспектировал, Gurudev's class. записывал, Then I heard a конспектировал. voice, Я услышал голос, "What are you doing?" что ты делаешь? Oh. And I turned and Gurudev had come to the dharmashala. И я повернулся, увидел, вот это Дармашале стоит Гурудев. He told one brahmachari, "Take the pen off him." Он сказал одному Дармашале, отбери у него ручку. Took my pen away. No! Я говорю, отдайте ручку. Said, "What are you doing? You have to recover." Я сказал, тебе нужен отдых, нужно восстановиться, что ты делаешь? So in this way, I had the experience in my life many times. То есть у меня было много вот таких возможностей, такого Gurudev would опыта. go out of his way to find me. What are you eating? What are you wearing? Насколько заботлив Гурудев, что он находил время спросить Do меня, you have a medicine? что ты кушаешь, во что ты одеваешься, есть ли у тебя лекарства. Maybe someone does a tantra on you. I'll take you to a tantra. Once he took me to a tantra in Yavat. Он даже говорит, что ты так болеешь, наверное, кто-то тоже на тебя навел тантру и забрал меня, повел к тантрику в Яват. It may have some internal. Может, там есть какие-то внутренние сокровенные смысл, что Гурудев отвел меня в Яват. Why go to Yavat? Иначе зачем идти в Яват? So, see, look, being with Gurudev, Gurudev himself was like a rasagula. He was saying, a rasik Vaishnava, any place you touch them and only ras comes out. But actually he was describing himself. Гурудев все время прославлял Расика Вайшнав, говорил, они как раз огонь, куда не ткнешь, везде сироп течет, раса. И вот это он себя как раз и описывал, то, что Гурудев наивысший Расик Вайшнав.
Once I was with Srila Gurudev in Fiji. Однажды мы были с Гурудевом на Фиджи. After lunch, everyone was sleeping. После обеда все заснули. But I went to chant in the garden. Я пошел в сад прочитать джапу. And Srila Gurudev came out. И Гурудева вышел из своей комнаты с джапой. In the garden, he was chanting. И он воспевал святые имена в саду. And then it was full of different kinds of flowers. И там цвели множество разных цветов. And Gurudev was saying, look at this flower. Гурудев говорил, посмотри на этот You know цветок. what this is? Ты знаешь, что это за цветок? This is belly. This is Это чемели, chameli. это чемели. And he began to describe all the flowers and say, oh, the gopis use this flower for this type of garland, and this flower to make the bed, and this flower. И Гурудев объяснял мне про все эти цветы, говорил, эти гопи используют для гирлянд, эти для украшений, эти для цветочного ложа. So like this, Gurudev was always absorbed in Radha Krishna. Всегда был погружен в мысли о служении Радхи и Кришны. One time we were in the Philippines, Однажды, когда мы были на Филиппинах, and Gurudev just came back from morning walk on the beach. Гурудев пришел с утренней прогулки. He was having a writing retreat, so retreat only a few devotees were there. Там всего лишь было несколько преданных с ним, потому что он там писал. He came back. This place is like Jagannath Puri. И Гурудев вышел после утренней прогулки и сказал, это место как Джаганнат-Пури. You should always stay in Puri, in your mind, with Raghunath Das Goswami Сказал мне, and Swami Damodar. ты всегда должен жить в Пури, в уме с Рагунатом Дас Госвами и Сваруп Дамодарой. Swami Damodar is coming in the morning time from the Gambhira and telling what happened in the Gambhira with Mahaprabhu to Raghunath. Сваруп Дамодар возвращается рано уже утром из Гамбиры и рассказывает Рагунату Дас Госвами о том, что произошло в ту ночь в Чайтанья Махапрабху в Гамбире. Then Gurudev said, you know, there are 4 stages of sannyas. Гурудев сказал, 4 уровня саньясы существует. That's Kutichak, Bahudak, Hangsa and Paramahamsa. He said, Hangsa means like a swan, he can separate milk from water. Подобен лебедю, он может отделить воду от молока. So he can separate the truth from Maya. Разделить истину от майи. Then I said, and what is a Paramahamsa? А я спросил, тогда что такое Парамахамса? He said the Paramahamsa doesn't know what water is, he sees only milk everywhere. А Гурудев сказал, Парамахамса даже не ведает, что такое вода, он повсюду видит только молоко перед собой. So Srila Gurudev was like that. И Гурудев был таким. Always relishing Prayojan. Всегда вкушал Праджарасу. One day he was in Italy with Rimini. Однажды он был в Италии, в Римини. And he went for a walk on the beach. Пошел гулять, пошел читать джапу на пляж. And he saw a stray dog. Увидел такую собаку. And he just started crying and crying. И Гурудев расплакался. Увидев эту собаку, он стал рыдать. He said, maybe this dog used to live with his master. Гурудев сказал, наверное, эта собака жила дома с And хозяином. master used to feed him and wash him А собаки заботились хорошо, каждый день and кормили, play with him. играли с собакой. And he used to guard the house. Может, и собака охраняла дом. But now he became old. А сейчас, видишь, состарился этот пес. So maybe the owner drove here in the car and put the dog out and drove away. Наверное, хозяин привез его сюда, бросил его, выгнал из машины и оставил тут. And now the dog is just heartbroken. Сейчас собака полностью с разбитым сердцем. And every car that's coming, Каждая машина, he's которая... running up to the car and saying, is it my master coming? И каждая машина, когда приближается, проезжает мимо, собака радостно бежит, в надежде, что хозяин вернулся за ней. And Gurudev was crying, he said, just like when Krishna left Vrindavan. Гурудев разрыдался, он сказал, это подобно тому, когда Кришна покинул Вриндаван. Gopis always, oh, it was so wonderful when Krishna was. Гопи всегда вспоминали о том, как было чудесно, когда был Кришна. Oh, Gopinath, when you come in, always looking to see is Krishna coming. Смотрели на горизонт и видеть, может, Кришна возвращается уже. So in this way, Gurudev was always absorbed in Prajarasa, and that nectar of Vrindavan was emanating, the atoms emanating from his body. They can inspire. If anyone was surrendering to him and praying sincerely, then that Prajarasa and the pastimes of Krishna would come in their heart also. Гурудев никогда не выходил из этого океана Праджараса, он излучал вот эту сладость расы Праджа. Если кто-то предавался ему, искренне следовал, каждый испытывал в своем сердце вот это отражение сильных трансцендентных эмоций Шрилы Гурудева. Его любви к Радхе и Gurudev Кришне. said, if you stay close to me and serve me, then even not doing so much bhajan, even you'll realize your swarup. Гурудев говорил, But that is the power of sadhu.
говорила, если ты просто кто-то будет рядом со мной быть, и даже без особой усердной садханы, просто слушай меня, исследуя, то сможешь осознать свою сварупу. Такова сила садхусанги, мощь. So in August of 2009, В августе 2009 года Srila Gurudev went to Nepal. Гурудев отправился в Непал. And there, in Nepal, there is the Janakpuri, the birthplace of Sita Devi. Место рождения Ситы Деви. So from his childhood, he was very devoted to Sita Ram. Гурудев с детства поклонялся Ситараме. So at the end of his katha there, И в завершении Харикатхи he said, for a long time, he was now nearly 90 years old, he said, for a long time, since my childhood, I desired to have darshan of this place, the birthplace of Sita Devi. Гурудев сказал, с самого детства я мечтал созерцать даршан место рождения Ситы Деви. And now that desire is being fulfilled. Это желание наконец-то исполнилось. And I have finally completed my darshans of all the holy places in the whole world. Мне повезло, мне посчастливилось уже посетить, получить даршаны всех тирт, всех святых мест мира. So now my reason, my purpose for coming in this world has been fulfilled. Я исполнил свою миссию, цель прихода в этот мир. There's no reason for me to stay any longer. Нет больше смысла оставаться тут, нет причин. All devotees were astonished. Преданные удивились сказанному. After that he went to America. После этого Гурудев улетел в Америку. And in Baji he said, this is my last time coming here. В Баджире он сказал, что это мой последний визит сюда. Because internally, Srila Bhakti Pragan Kesha Maharaj and Mahaprabhu, they were indicating to him, now your preaching seva in this world is complete. Now you should come to us. Потому что его наш Парам Гурудев Шрила Чайтанья Махапрабху уже дали ему знак, что твоя сева подошла к концу, ты завершил свою миссию. So he left America and he didn't go back again. И Гурудева покинул Америку, больше уже никогда не But there was возвращался. still one place he wanted to go. Но было еще одно место, которое он очень хотел посетить. And his servants and secretaries, they were telling him, no, you shouldn't go there, don't go there, it's not good to go there. Его слуги, секретарь отговаривали, говорит, не надо туда ехать, тебе вредно туда. But Gurudev said, no, you can stay here, but I will go to Moscow. Там опасно, но Гурудев сказал, сами оставайтесь, я поеду в Москву. Если не хотите ехать со мной, сам поеду. So Srila Gurudev, by the arrangement of Indurani Благодаря усердию Индурани and other devotees, других преданных, the last place that Srila Gurudev went to Prachar was Moscow. проповеди Шрилы Гурудева, это была Москва. And after this he returned to Govardhan, После этого он вернулся на Говардан, and then he was in the Brajmandal Parikrama. и он присутствовал во время Браджамандал Парикрамы. Because Gurudev said, I want to leave this world on Srila Vaman Maharaj's day. И Гурудев предприял, я хочу уйти из мира в день Ваман Махараджа. So when the disappearance day of Srila Vaman Maharaj came in Kartik, everyone the whole night was chanting and praying, please, Krishna, don't let Gurudev go on. Приблизился день ухода Шрилы Ваман Махараджа во время картики, все преданные молились за ночь, пожалуйста, не отпускай Кришна, не забирай Гурудева. And that day passed, and Gurudev was still with us. То есть тот день прошел, Гурудева продолжал оставаться с It was a нами. great relief. Это такое облегчение все преданные испытали, что мы пережили этот день, и Гурудева Then остался. after Kartik he went to Jagannath Puri and he stayed at Chakratirtha. После картики Гурудева отправился в Джаганнатхапури и жил на Чакратиртхе. So what is Chakratirtha? Chakratirtha is the place, Banki Mohan, the place where Lord Jagannath appeared. Chaitanya Mahaprabhu's Jagannath appeared there in the Chakratirtha. So in that holy place, on this day, И в этом святом месте, в этот день, at 3 o'clock in the morning, в 3 часа утра, and actually no one, Gurudev was not moving for some days then. то есть 3 часа ночи, к тому времени Гурудев уже лежал неподвижно несколько For some дней. days before his body was trembling. За несколько дней до этого у него были судороги в теле. Tears were constantly flowing from his eyes and foam was coming from his mouth. He was having all ecstatic symptoms of praying. В теле била дрожь, лились слезы постоянно из глаз, на губах возникала пена, все сатвика бхавы проявлялись в теле Шрилы So you would Гурудева. think he would not know what day it is. И казалось бы, что в таком состоянии он даже не будет знать, что это за день, когда ночь, что это за какая дата. But this day was
the appearance day of Srila Maharaj. So he said, I want to leave this world on Srila Maharaj's day, but he never specified. It will be. We all thought it would be the disappearance day. Все знали, все знали, что Гурудева однажды сказал, хочу уйти из этого мира в день Вамана Махараджа. Мы все интерпретировали это как день ухода Вамана Махараджа. Наступил день явления Вамана Махараджа. Though from a material perspective, there's no way that he could know what day it was. С материального ракурса понимания, и в таком состоянии он не мог знать, что это за день. But from the spiritual perspective, then he knew, I want to honor my godbrother, senior godbrother and Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami, and being so close to his godbrother, that means Srila Vaman Maharaj is the incarnation of Raga Manjari. So Raga Manjari and Raman Manjari, they went together to serve CC Radha Raman Bihar. То есть в контексте духовной жизни он хотел почтить своего старшего духовного брата Ваман Махараджа в этот день, и поэтому то есть вот в этой лиле Рага Манджари, Ваман Махарадж и Раман Манджари Шрила Гурудева вместе отправились служить божественной чите в их Никунджа Лила в этот день.
Maharaja.